यशो स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पन्नो तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिपुरुष जगद्बंधु महाउद्धारण चारिहस्त चंद्रपुत्र हाकिटपतन प्रभु 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 हे अनंत अनंतमय वंदेहं परमानंदं महावतारणं परम कृष्ण गौर जगद्बंधु वंदे भक्ता जगद्गुरु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्प्यत उन्नतोज्ज्वल रसं सभक्तिस्यं हरि पुरट सुंदर दूति कदम्ब सन्धिबीजः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसुचिन। जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णुप्रिया प्रणधान नदिया बिहारी। ओं नीलाद्रौ शंखमध्ये सददलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारभूषितं नवघनरुचिरं संयुक्तं चग्रजेनो भद्रया च वामभागे रथचरणयूतं ब्रह्मरुद्रन्दवन्दं देवानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं नमामि। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमत् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठलेवी शब्दमान स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितौ कर्षन् वनश्यने गोपीनाथो श्रेयस्तु नः। यदां सुरतौ पंगर्ममो मन्दर्मते गति मत्सर्वस्य पदं भजौ श्रीराधा मदनमोहन। मूकं करति वाचालं पंगुं लंघयति गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिशास्त्र भागवत सार करो अविरत अनासक्ति शुद्ध भक्ति भाव सुनिर्मल। श्री श्री हरिपुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदरस्य श्रीलेखनी प्रसूतं महाभाक्यं शिरसि निधाय श्रीमद्भागवत पठेषु विनियोग। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ এই ছায় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট। নিতাই গৌর সীতানাথ शिवास गदाधर पंचतत्वमय श्री श्री हरिपुरुष जगद्बंधु सुंदराय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। श्री नित्यानंद चंद्राय नमः। श्री शांतिपुरनाथाय नमः। श्री श्री भोजराज नंदनाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय भगवतो वासुदेवस्य वाङ्मयी मूर्ति स्वरूपाय श्रीमद्भागवत ग्रंथ महापुरुषाय नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। विष्णुवेभ्यो नमो नमः। सत्यगणेभ्यो नमो नमः। सज्जनगणेभ्यो नमो नमः। मातृगणेभ्यो नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। जय गौर प्रेमानंदे जय हरिपुरुष जगद्बंधु महाउद्धारण चारिहस्त चंद्रपुत्र हाकिटपतन प्रभु 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 अनंतम
वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरादय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनदौ। श्री श्री चैतन्य चरितामृतेर मंगलाचरणे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलছেন, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दुई भाई जुगपथ चंद्र सूर्যের ন্যায় আমাদের গৌড় দেশে উদিত হয়ে কি করেছেন? তমনদৌ অন্ধকার দূর করেছেন। আকাশে যে আমরা চন্দ্র সূর্য দেখি, এই চন্দ্র সূর্য তো একসাথে উদিত হয় না। দিনের বেলা সূর্য ওঠে, রাত্রিবেলা চন্দ্র। কিন্তু কিম আশ্চর্যং কিম অদ্ভুতম, এই দুই চন্দ্র সূর্য নয় পুরুষ প্রবর, তারা একসাথে উদিত হয়েছে। আমার গুরু মহারাজ পরম ভাগবত, চলন্ত ভাগবত বলা হতো, ভাগবত গঙ্গোত্তরী ডক্টর শ্রীমান মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ তিনি বলেছেন, তিনি ভাগবত এবং রসশাস্ত্রের এক উজ্জ্বল ব্যাখ্যাকার। এরম ব্যাখ্যা না আগে হয়েছে না এর পরে হবে। ভাগবতী রসসাহিত্য চর্চা এবং পাঠের জগতে তিনি একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমরা যারা যারা এরকম তার ভক্তরা কিছু পাঠ কীর্তন আদি আলোচনা করে বেড়াচ্ছি এবং বাংলার আপমর পাঠককুল তারা সবাই কিন্তু মহানামব্রতজির কথাই অনেকাংশে বলছেন। তাকে ছাড়া পাঠের জগতে, আধ্যাত্মিক আলোচনার জগতে প্রবেশ করার সাধ্য নেই। এমনই একজন উজ্জ্বল, সনাতন ধর্মের এমন কোনো দিক নেই যেটা তিনি স্পর্শ করেননি তার গ্রন্থাদিতে। প্রায় 100টার কাছাকাছি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তো এই গুরু মহারাজ ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি তার লেখনী এবং ভাষণ অবলম্বন করেই আমি কিছু কথা আজকে বলার চেষ্টা করব। আমার নিজের কোনো ক্ষমতাও নেই, সাধ্যও নেই বলা। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে বুঝবেন গুরু মহারাজজির কৃপা, আর যদি কিছু রসাভাস হয় সেটা আমার ত্রুটি জেনে ক্ষমা করবেন। গুরু মহারাজজি বলছেন যে অন্ধকার দূর হওয়াটা বড় কথা নয়, অন্ধকার দূর হয়ে আমরা কি পেলাম সেটা বড় কথা। এবং পরবর্তীতে সেই জন্য বলছেন দুই ভাই, এই যে দুই ভাই নিত্যানন্দ প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভু, এরা কে? এরা ব্রজে যে কৃষ্ণ বলরাম ছিলেন তারাই কিন্তু আবার উদিত হয়েছেন। আর হয়ে কি করছেন? দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার, দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার। হৃদয়ের খালি অন্ধকার। তো বাইরের চন্দ্র সূর্য তারা কি করে? তারা বাইরের অন্ধকার, বহির্জগতের অন্ধকার দূর করে। এরা এসে আমাদের অন্তর্জগতের অন্ধকার দূর করে। বাইরের অন্ধকার তো একটা বাল্ব লাগিয়েও দূর করে, সহজ। কিন্তু অন্তর্জগতের অন্ধকার দূর করা কি সহজ কথা? তাই স্বয়ং কৃষ্ণ বলরাম এলেন এবং অন্ধকার দূর করে আমরা কি পেলাম? দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার। তারা দুইজন ভাগবতের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করে। এই দুই ভাগবত বলছে। আমরা তো জানি ভাগবত একটাই ভাগবত, যে গ্রন্থ ভাগবত আমরা চর্চা করি, পাঠ করি, আলোচনা করি সেই। কিন্তু দুই ভাগবত কেন বলছেন? বলছেন এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, অর্থাৎ যেটা আমরা জানি ভাগবত মহাপুরাণ, আরেক ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত। অর্থাৎ
চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু তারা যে এলেন, তারা শুধু এসে ভাগবতী চর্চা করলেন না, জাতির জীবনে এই ভাগবতী চর্চা লোপ পেয়েছিল, তারা এটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু শুধু গ্রন্থের চর্চা, আলোচনা, আলাপ আলোচনা, বক্তৃতা এইসব করলেন না, তাদের সাথে তারা অনেক অনেক ভক্ত, বিরাট বিরাট ভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড তাড়িতে পারে এরম সব একজন, তাদের নিয়ে এসে এই যে ভাগবতী কথা যেগুলো আলোচনা হচ্ছে, সেগুলো যে ঠুনকো শুধু কথা না, শুধু আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু না, সেটা একটা জীবন ধারা, সেটা জীবনে প্রতিপালন করা যায়, সেটা তারা করে দেখালেন, এটা করে দেখালেন এবং করে সেই যে প্রাচীন ভাগবতীয় জীবনধারা, সেটা জাতির জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্তা লুপ্তে, লুপ্ত হয়ে গেছিল বৃন্দাবনের সেই প্রেমের, ভগবানকে সহজ সরল ভালোবাসা দিয়ে পাওয়ার যে কাহিনী, যে রীতি নীতি প্রথা, সেটা লুপ্ত হয়ে গেছিল। কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য, সেটাকে বিশেষভাবে আবার স্থাপনা করলেন কে? চৈতন্য মহাপ্রভু। তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য কৃপামৃতেন অভিষেচেত, কৃপারূপ অমৃত দ্বারা অভিষেক করে, দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতন, রূপ সনাতন এই দুজনের নাম করেছেন তার প্রধান, এছাড়াও আরো অনেক দুজনের নাম করে এইরকম সব পার্শ্বদের যে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের কৃপারূপ অমৃত দ্বারা অভিষেক করে, তাদের মাধ্যমে এই ভাগবতী জীবনধারা, ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনা এবং ভাগবতীয় জীবনধারা জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই যখনই আমরা কোনো ভাগবতী কথার আসরে, কীর্তনের আসরে প্রবেশ করি, আমরা মহাপ্রভুকে বিশেষভাবে স্মরণ করি। আগে আমরা পঞ্চতত্ত্ব কীর্তনের দ্বারা তাকে আহ্বান করেছি, শ্লোক বন্দনাদি দিয়ে স্মরণ করলাম, এখন বিশেষভাবে স্মরণ। তিনি যদি কৃপা না করেন, তাহলে ভাগবতী কথা বলাও যাবে না, শোনাও যাবে না। বাকশক্তি অপ্রাকৃত হলে ভাগবতী কথা বলা যাবে না, বলাটা সেরকম বলা হবে না, মনে দাগ কাটবে না। আর শ্রবণ শক্তি অপ্রাকৃত হলে শোনা যাবে, নাহলে এক কান দিয়ে শোনা হবে, আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, হৃদয়ে গিয়ে সেটা আঘাত, হৃদয়ে স্থায়ী হবে না। তাই শ্রীমন মহাপ্রভুর সপার্ষদ তার চরণে আমরা প্রার্থনা জানাই, তিনি আজকের এই আসরে উদিত হয়ে আমাদের কৃপা করুন। বাক শক্তি অপ্রাকৃত হোক, শ্রবণ শক্তি অপ্রাকৃত হোক, যেন আমরা ভাগবতী কথা বলতে পারি, আস্বাদন করতে। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি। জয় জগৎ বন্ধু বল, হরি। জয় জয় শ্রী রাধে। এই ভাগবত শব্দটা একটা যোগরূঢ় শব্দ, মানে হচ্ছে ভগবানের লীলা কথা, ভগবানের লীলা কথাই ভাগবত। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের লীলা কথা ভাগবত। শুধু ভগবান না, ভগবান এবং ভগবানের প্রিয় ভক্তদের লীলা কথাও ভাগবত। শ্রী গৌর সুন্দর এবং তৎপার্শ্বদের লীলা কথা ভাগবত। অভিন্ন গৌর শ্রী শ্রী বন্ধু সুন্দর, প্রভু জগৎ বন্ধু সুন্দর, তার কথাও ভাগবত। আজকে আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় দাদা শঙ্কর সরকার মহাশয়, তিনি তার এই বাড়িতে, গৃহে শঙ্করদা, শোভাদি, তাদের দুই পুত্র অরূপ এবং অমিত, এবং তাদের দুই ভক্তিমতী গৃহিণী, তারা সবাই মিলে আজকে যেই ভাগবতী কথার, আজকে এবং কালকে মহাপ্রভু
অভিপ্রেত হরিনাম, প্রবন্ধ সুন্দরের অভিপ্রেত হরিনামের আয়োজন করেছেন। এই জন্য প্রবন্ধ সুন্দরের কাছে তাদের সবার কল্যাণ কামনা করে আমরা সবাই প্রার্থনা জানাই, এবং আমাকে যে এই সামান্য আলোচনা করার তারা সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাকে প্রবন্ধ সুন্দরের কিছু কথা বলার জন্য শঙ্করদা আদেশ করেছেন, কিন্তু প্রবন্ধ সুন্দরের কথায় প্রবেশ করার আগে আমি কিছু যুগোপযোগী সনাতন ধর্মের কথাও আলোচনা করব। এগুলো করা বিশেষ দরকার, কারণ কেন প্রভুর কথা আমরা আলোচনা করব, কেন আমরা হরিনাম করব, এটাও তো বোঝা দরকার। আজকে তো রাস্তাঘাটে বেরোলে অনেকেই আমাদের যে হরিনাম করে কি হবে, ভগবান আবার কি, ভগবান বলে কিছু আছে, দেখা যায় ভগবান? এই যে প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হই, আমরা ভক্ত কিন্তু আমরা তাদের অনেক সময় সঠিক উত্তর দিতে পারি না। তো এই কথাগুলো আমাদের কিন্তু জানা দরকার। লীলা কথায় প্রবেশের আগে যেগুলো মূল কথা, একদম গোড়ার কথা, সেগুলো আমাদের একটু জানা থাকা দরকার। আমাদের সনাতন ধর্মের যেটা আদি গ্রন্থ, যেখান থেকে সবকিছুর উৎপত্তি, ভাগবত, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত সবকিছুই আপনারা জানেন, তার মূল গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বেদ এমন কিছু কিছু কথা বলেছেন যেগুলো অকাট্য। বেদ বলে বেদ বাক্য, বেদে যা আছে সেটা কেউ ভুল বলতে পারবে না। তো কি কথা বেদ বলেছেন? এমন একটা কথা, আমরা বেদের অনেক কথা আছে, একটা মূল কথা ধরি। বেদ বলছেন যে এই পৃথিবীতে দুঃখ আছে। বেদ বলছেন এই পৃথিবীতে দুঃখ আছে। দেখুন, এই কথাটা আমরা কেউ কাটতে পারবো না। সবার জীবনে, সে যত বড় ধনী হোক, যত বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হোক, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হোক কি রাষ্ট্রপতি হোক, সবার জীবনে কিছু না কিছু দুঃখ আছে। সবার জীবনে কিছু না কিছু দুঃখ আছে। এই কথাটা আমরা কেউ কাটতে পারবো না। আমরা কেউ বলতে পারবো না যে আমার জীবনে দুঃখ নেই। দেখুন, বুকে হাত দিয়ে সবাই বলুন, সবার জীবনে কিছু কি দুঃখ আছে। আমরা কথায় বলি সংসার দুঃখময়। তারপরে বেদ কি বলছেন? বেদ বলছেন এই যে দুঃখ, এই দুঃখের কোনো গ্রাহক নেই। এই দুঃখটা কেউ চায় না। কেউ দুঃখ চায়? কেউ দুঃখ চায় না। আমাদের গুরু মহারাজ জি ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মজা করে বলতেন, রহস্য করে, যে এই পৃথিবীতে সবাই একটাই মন্ত্র জপ করে। বলে একটা মন্ত্র জপ, সবাই নিজের নিজের গুরু প্রদত্ত আলাদা মন্ত্র জপ করে, না একটাই মন্ত্র জপ করে। কি মন্ত্র জপ করে? যেন দুঃখ না পাই, যেন সুখে থাকি, যেন দুঃখ না পাই, যেন সুখে থাকি। এই মন্ত্র দিন রাত আমরা কিন্তু জপ করছি, কিন্তু এর উপায় কি আমরা সেটা জানি না। এর উপায় কি আমরা সেটা জানি না। দিন রাত কিন্তু এই মন্ত্র আমরা জপ করি। বেদ এরপরে বলছেন নাল্পে সুখমস্তি যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখম। বলছে অল্পতা অর্থাৎ ক্ষুদ্রতাই দুঃখের কারণ। আমার অল্প অর্থ আছে, আরো অর্থ চাই। আমার বাড়িটা ছোট, আরো বড় চাই। একটা ছোট গাড়ি আছে, বড় গাড়ি চাই। যার দামি গাড়ি আছে তার জেট প্লেন চাই। শেষ নেই, ক্ষুদ্রতার শেষ নেই। এই ক্ষুদ্রতাই দুঃখের কারণ। নাল্পে সুখমস্তি। তারপরে কি বলছেন? যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখম। সবচেয়ে বড়, যত বড় হতে পারবো তত সুখ পাবো। যদ্বৈ ভূমা, এই বড় হতে হতে ভূমা। ভূমা কাকে বলে?
ভূমা হচ্ছেন পরব্রহ্ম, অনন্ত ভগবান, যার থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না। তো বেদ বলছেন তার সাথে যুক্ততাই সর্বদুঃখের অবসান। নাহলে আপনি যতই পরিশ্রম করুন, যতই অর্থ উপার্জন করুন, যতই চাকরি করুন, জীবনে দুঃখ কষ্ট যাবে না, কিছু না কিছু কষ্ট আপনার থাকে। তো যদ্বৈ ভূমা তৎসুখ, এই ভূমার সাথে অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাথে, ভগবানের সাথে যুক্ততাই আমাদের সর্বদুঃখের নিবৃত্তি। ছাত্রের ভাষায় বলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হবে ভগবানের সাথে যুক্ত। এই জন্যই আমাদের এই যত আধ্যাত্মিক আলোচনা, হরিনাম কীর্তন যা কিছু আমরা করি, এই ভগবানের সাথে যুক্ত হওয়ার দুটো ধারা আছে। একটা হচ্ছে বৈধি ভক্তির ধারা, একটা রাগানুগা ভক্তি। একটা বৈধি ভক্তি মানে যেটা নিয়ম করে হয়, আর রাগানুগা ভক্তিতে সবার অধিকার থাকে। এই নিয়মটা কি? বেদ বলছেন যে আপনারা অনেকেই জানেন, আমাদের সনাতন ধর্মে আছে যে আমরা 84 লক্ষ যোনির মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে এই মানব জন্ম পেয়েছি। এটা সবচেয়ে উন্নত, সমস্ত জীবের মধ্যে মানব হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত। এবং এই মানব জীবনেই একমাত্র ভগবানকে লাভ। গরু ভগবানকে পায়, বাঘ সিংহ ভগবানকে পায়? পায় না, শুধু মানুষ পায়। তাহলে অনেক সুকর্মের ফলে, অনেক কৃপার ফলে আমরা কিন্তু এই মানব জীবন লাভ করেছি। এই মানব জীবন লাভ করেছি বলে আমরা ভগবানকে পেতে পারি। তাহলে কথাটা হচ্ছে মানুষ ভগবানকে পায়। মানুষ, কথাটা শুনুন, মানুষ বা মানব ভগবানকে পায়। আমরা মানুষ। আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন আমি মানুষ? আমরা কেউ মানুষ না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব রহস্যকর বলতেন, মান আর হুঁশ যাদের আছে তাকে বলে মানুষ। আমাদের কার মানও নেই, হুঁশ। সনাতন ধর্ম যে মূল যে স্মৃতিশাস্ত্র, যেটা আমাদের স্মৃতি মানে আমাদের জীবনে নিয়ম কানুন, যেভাবে আমাদের জীবন আচরণ করতে হবে, সেটাকে বলে স্মৃতিশাস্ত্র। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রকার হচ্ছেন মনু। আপনার নাম শুনেছেন, মনু সংহিতা। তার যে মূল গ্রন্থ, এই যে মনু সংহিতা, আমরা মনু সংহিতা তার অনেক সমালোচনাও হয়, কিন্তু এই মনু সংহিতার আসল নাম, যেটি মনু লিখেছিলেন, মানব ধর্মশাস্ত্র। মানব ধর্মশাস্ত্র, মানুষের ধর্ম কি, কি করলে তুমি মানুষ হবে। তো মনু বলছেন, এটি অনেক বিস্তৃতভাবে তিনি আলোচনা করেছেন। এটাকে সংক্ষেপ করে আমাদের গুরুদেব ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মানব ধর্মে বলছেন যে মানুষ যখন জন্মায় সে পশু হয়ে থাকে। পশু কি করে? আহার, নিদ্রা, মৈথুন, এই তিনটে কাজ করে। তা এই তিনটে কাজ যদি আমরা করি, আমরা যদি খাই, ঘুমাই আর বংশ বিস্তার করি, তাহলে আমরা পশু। মানুষ হতে গেলে মানুষের 5টা গুণ আছে। মনু 10টা বলেছেন, সেটাকে সংক্ষেপ করে গুরু মহারাজজি বলছেন 5টা। এই 5টা গুণ যদি তোমার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি মানুষ হবে। 5টা গুণ কি কি বলছেন? অহিংসা, অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য, মানে কাউকে হিংসা করা যাবে না, চুরি করা যাবে না, সত্য, কায় মানবকে সত্যতা পালন করতে হবে, সংযম আর সুচিতা। সুচিতা মানে খালি শরীরটাকে চান টান করে পরিষ্কার না, অন্তরটা সুচি রাখা। অন্তর সুচি রাখা মানে কি? অন্তরে সবার মঙ্গল চিন্তা করা, কারো অমঙ্গল চিন্তা করবো না, সে অন্তরটা সুচি। সংযম মানেই ভোগ করবো না, ত্যাগী হয়ে একবারে সাধু হয়ে যাবো, তা না। সংযম মানে আমার যেটুকু দরকার সেইটুকু ভোগ। আমার একটা জুতো হলে যে একটা জুতো, আমার বাড়িতে থরে 20টা জুতো যে আমার সাথে ম্যাচিং হয়ে সাজানো, সেটাকে বলে অসংযম। আমার 2টো জুতো আছে, একটা পরে যায়, খারাপ কিছু কাদা টাদা লেগে গেলে আরেকটা পরবো, এটা বলে সংযম। এই যে ভাবে জীবনযাত্রা,
এই করলে তুমি মানুষ হবে, শাস্ত্র বলছেন। মানুষ হলে পরে তো ভগবানকে পাবো। আমি যদি অমানুষ থাকি তাহলে আমি কখনো ভগবানকে পাবো না। এই তাহলে আমার দুঃখ নিবৃত্তি হবে না। আমাকে আগে মানুষ হতে হবে। মানুষ হলেই শাস্ত্র বলছে 90% কেল্লা ফতে, বাকিটা খুব কম সময়ের ব্যাপার। তারপরে যে ভগবানকে লাভ করা সেটাকে দেবত্ব বলছেন শাস্ত্র, সেটা কিন্তু খুব কঠিন না। তা আগে আমাদের মানুষ হতে হবে। এই যে কথাগুলো বললাম, অহিংসা, এটা কিন্তু খুব সোজা কথা না। অহিংসা মানে হিংসা না করা। আমি কোনো হিংসা করি না, আমি নিরামিষ খাই। আমি আজ 20 বছর ধরে নিরামিষ খাচ্ছি, তার মানে আমি অহিংসক তা নয়। যখনই আমি কারোর সাথে ব্যবহার করব, কাউকে একটা কথা বলবো, গুরু মহারাজজি বলছেন তার জায়গায় আমার নিজেকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এই কথাটা যদি আমি ওকে বলতাম আর ওর জায়গায় যদি আমি থাকতাম, তাহলে তার এই ব্যবহারটা কেমন লাগে, এইটাকে বলে অহিংসা। আমি যার সাথে ব্যবহার করব, কোনো কাজ করব, সেই জায়গাটায় নিজেকে রাখতে হবে। আমি যখন কাউকে একটা বাক্য বলবো, তখন আমাকে ভাবতে হবে ওই যাকে বলছি তার জায়গায় যদি আমি নিজে থাকতাম তার কেমন লাগতো। এইটা কি বলে অহিংসা। সত্য বলছেন, এবং বলছেন এক সত্য এমন একটা গুণ, এই সত্যকে পালন করলেই কিন্তু আর সব গুণগুলো অটোমেটিক তোমার মধ্যে এসে যাবে। আর কোনো কিছু তোমাকে পালন করে 5টা গুণ যে বললেন, বলে আরো কম করে বললেন শুধু সত্য পালন। সত্য মানে কি? সত্য মানে কিন্তু গুটি কয়েক আমি মিথ্যে কথা বলি না। না, আমি তো মিথ্যে কথা বলি না, কাউকে মিথ্যে কথা বলি। তাহলে কি আমি সত্য জীবন যাপন করছি? না, বলছেন সত্য একটা জীবন ধারা। বলছে এই পৃথিবীতে আমরা সবাই মুখোশ পড়ে আছি, একটা ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে আছে। যখন তোমার মন আর মুখ এক হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে সত্য জীবন। মন আর মুখ এক হয়ে যাবে। আপনার ধরুন একটা বন্ধু আছে, কবিতা টবিতা লেখে, এসে আপনাকে বলে এক কবিতা একটা লিখে দিই, কিরম হয়েছে? পড়লেন, পড়ার সেরকম কিচ্ছু হয়নি, মানে আপনার ভালো লাগেনি, মুখে আপনি কি বলবেন? এটা কিন্তু সত্য জীবন যাপন হলো না। শাস্ত্র বলছেন সত্যম বদন প্রিয়ম বদন না বদন সত্যম অপ্রিয়ম। বলছেন মিথ্যে কথা বলবে না, সত্য কথাই বলবে, কিন্তু সত্যটাকে প্রিয় করে বলবে। এমন ভাবে সত্যটাকে বলবে যেন যাকে বলছো তার মনে আঘাত না, প্রিয় করে সত্যটাকে বলবে। আর এই ঠিক ঠিক সত্য জীবন যাপন তখনই হবে যখন আমার মধ্যে সবার প্রতি একটা ভালোবাসা থাকবে। তখন তো আমি কারো খারাপ দেখবো না, কারোর সাথে খারাপ আচরণ করবো। তাহলে আমার আর অসত্য জীবন যাপন করবো। আমি যখন সবার ভালো চিন্তা করব, সবাইকে ভালো দেখবো, তখন তো আমি মন মুখ আমার এক হয়ে যাবে, মুখেও সেটা বলবো, অন্তরেও সেটা চিন্তা। সত্যটা খুব ব্যাপক একটা জিনিস। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত তার মঙ্গলাচরণে বলছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতে কি আছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমদ্ ভাগবত আমরা সবাই জানি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের প্রতিপাদ্য দেবতা। তো মঙ্গলাচরণে কি হয়? শিব পুরাণে শিবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে হয়, গরুর পুরাণ বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণু স্তুতি দিয়ে মঙ্গলাচরণ হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত তার মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেন, বলেছেন সত্যম পরম ধৃময়, সত্যকে ধ্যান করে। কেন? সত্য আর শ্রীকৃষ্ণ একই জিনিস। সত্য থাকলেই শ্রীকৃষ্ণ আসবে, সত্যকে ধরে থাকলে প্রেমও আসবে জীবনে। প্রেম, যে প্রেম দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, হ্যাঁ,
যার দ্বারা আমি বললাম এই যে আমরা মানুষ, তারপরে আমরা ভগবানকে পাবো। সে ভগবানকে কি করে পাবো? প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। ঈশ্বরের ভগবানকে যখন আমরা আমাদের মনটা ভগবানকে দিয়ে দিতে পারবো, তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে যাব, তাকে ভালোবাসতে পারবো, হৃদয়ের সহজ সরল ভালোবাসা ভগবানকে অর্পণ করতে পারবো, তখনই আমরা ভগবানকে পেতে পারবো। তো এই প্রেম লাভের উপায় হচ্ছে সত্য জীবন যাপন করলেই আমার প্রেম লাভ। আরেকটা কি কথা আমরা বললাম, সেটা হচ্ছে অচৌর্য, চুরি না করা। এই চুরি না করাটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার। আমি জ্ঞানত কারো জিনিস চুরি করি না, কারো বাড়ি গিয়ে তার কোনো জিনিস নিই না, কোনো লোকের কোনো জিনিস আমি চুরি করি না। আমাদের মধ্যে অনেকেই, কেউই, বেশিরভাগ লোকই করি। কিন্তু তাহলে কি আমরা অচৌর্য, শাস্ত্র যেটা বলছেন সেটা পালন করছি? গুরু মহারাজ বলছেন না। তুমি যখনই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছো, তোমার 5টা ঋণ হয়ে যাচ্ছে। 5টা ঋণ তোমার। সেই 5টা ঋণ যদি তুমি শোধ না, কারো ঋণ মানে ধার, আমি যদি কারো ধার শোধ না করি তাহলে আমি চোর। ধার নিয়ে রেখে দিয়েছি, শোধ করছি না, তাহলে আমি চোর। শাস্ত্র বলছেন তুমি চোর। তুমি কারো জিনিস নিচ্ছ না, তাও তুমি চোর, কারণ তোমার ঋণগুলো শোধ করো। এই ঋণগুলো কি? প্রথম ঋণ হচ্ছে পিতৃমাতৃ ঋণ। আমরা জন্ম নেওয়া মাত্রই, এই যে আজকে আমরা চাকরি করছি, ব্যবসা করছি, বসে এখানে ভাগবত পাঠ করছি, যাই করি, কার জন্য? এই দেহটাকে দিয়েছে। আমাদের পড়াশোনা করিয়ে বড় করেছে কারা? তাদের ঋণকে আমরা শোধ করেছি? বুকে হাত দিয়ে আমরা বলতে পারবো যে পিতামাতার ঋণ? পিতামাতার ঋণ শোধ করা যায় না। শাস্ত্র বলছেন শোধ করা যায় না পিতামাতার এত ঋণ। তারা যদি দেহে নাও থাকেন, তাও আমাদের শাস্ত্র সেই জন্য নিয়ম দিয়ে গেছেন, শ্রাদ্ধাদি, তর্পণ, পিণ্ড। কেন? এইগুলোর মাধ্যমে তাদের ঋণ শোধ হবে। যত না তাদের লাভ হবে, আমাদের বেশি লাভ হবে। এই বিধি আর কোনো ধর্মে এরম ভাবে নেই। আছে খ্রিস্টানরা, তারাও বাবা মার যে সমাধি সেখানে গিয়ে ফুল দেয়, ইয়ে দেয়, কিন্তু এইভাবে যে নিয়ম করে যে ভালো ভালো দিনে, মহালয়ার দিনে তর্পণ, মাতৃকুলকে স্মরণ, এইটা কিন্তু এর মাধ্যমে কি হয়? পিতৃমাতৃ ঋণ শোধ হয়। অনেকে পিতা মাতাকে স্মরণ করে বাড়িতে ভাগবত পাঠ দেয়, কীর্তন দেয়। দেয় কেন? পিতা মাতার ঋণ শোধ করা। হয়তো জীবৎকালে শোধ করতে পারিনি, তাদের সেভাবে দেখাশোনা করতে, এখন করি, এখন চেষ্টা করি। এই পিতৃমাতৃ ঋণ একটা বিরাট ব্যাপার। তারপরে আছে দেব ঋণ। দেব মানে হচ্ছে এই যে বিভিন্ন দেবতা রয়েছেন, তারা তো এক একটা প্রাকৃতিক শক্তি। যেমন বরুণ আমাদের বৃষ্টি দিচ্ছেন, হ্যাঁ, জল দিচ্ছেন, বায়ু আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছেন, এর ফলে তো আমরা বেঁচে আছি। সরস্বতী জ্ঞান দিচ্ছেন, লক্ষ্মী আমাদের ধন দিচ্ছেন। তো তাদের অর্চনা করা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের মন্দিরে গেলে তাদের, বা যদি সবসময় নাও করতে পারে, হৃদয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা, দিনে পারলে একবার করে তাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করা, সন্ধ্যা বন্দনা আদির দ্বারা তাদের স্মরণ করা, গৃহদেবতাদের। যদি সব দেবতাকে আমি স্মরণ করতে নাও পারি, আমার যিনি গৃহ দেবতা, শুধু তাকেও যদি আমি বন্দনা করি, সেই এক দেবতার মধ্যেই সবাই আছে। এর মাধ্যমে দেব ঋণ শোধ। গীতায় ভগবান বলছেন তুমি 1000 চেষ্টা করো, সব কিছু, তুমি বিরাট ভালো স্টুডেন্ট, পরীক্ষার সময় কোয়েশ্চেন গুলো ভালো এসছে, একেবারে তুমি 100 পাবে, হঠাৎ দেখা গেল পরীক্ষাটা ভালো দিতে পারলে না। কেন? দৈব দৈব বলে একটা ব্যাপার আছে। দৈব যোগ যদি ঠিক না থাকে, দৈব সন্তুষ্টি যদি না থাকে, কোনো কাজ কিন্তু সেই লাস্টে গিয়ে পণ্ড হয়ে যায়। ইংরেজিতে এটাকে বলে ফিনিশ, মানে শেষটা হয় না। এই জন্য দৈব সন্তুষ্টি দরকার, দৈব ঋণ শোধ করা দরকার। আর কি আছে? 5টা বললাম, 2টো হলো। এরপরে ঋষি ঋণ। ঋষি ঋণ কাকে বলে? আমরাই যখনই জন্মগ্রহণ করছি,
তখন কিন্তু একটা বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার আমাদের কাছে সেটা রয়েছে, আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমরা ঋষি বলতে যে আমাদের শুধু মুনি ঋষি তা না, বড় বড় জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যারাই বড় বৈজ্ঞানিক, হ্যাঁ, বড় সাহিত্যিক, এরা সবাই ঋষি তুল্য। এরা একটা বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার আমাদের দিয়ে গেছেন। আমাদের তো সেটা চট আর নতুন করে পেতে হচ্ছে না, অ্যাভেলেবেল বইয়ে আছে, বইটা পড়লেই আমি পেয়ে যাব, তারা লিখে গেছেন। এই জন্য সমগ্র মানব সমাজ এই ঋষি বা ঋষি তুল্য যে ব্যক্তি, হ্যাঁ, বিরাট বড় অঙ্কের শাস্ত্রের বিশারদ, হ্যাঁ, তারা বই লিখে গেছে। যেমন কথার কথা বলছি, যাদবচন্দ্রের পাটিগণিত বই পড়লেই আপনি শিখে যাবেন, কেসি দাসের অ্যালজেব্রা পড়লেই শিখে যাবেন। এই যে তারা লিখে গেছেন, তাদের কাছে আমরা ঋণী, তাদের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে। কি করে? এই যে বিষয়টা আমি জানি, আমি হয়তো ভাগবত জানি, আমি অঙ্কে ভালো, আমি ফিজিক্সে ভালো, অমুকে বায়োলজিতে ভালো, সেই বিষয়টা আমাকে চর্চা করে সেই জ্ঞানটা আমাকে অন্যেরকে দিতে হবে। জ্ঞান চর্চা দিনের মধ্যে কিছুটা সময়, গ্রন্থ চর্চা, এবং সেই গ্রন্থগুলোর যে জ্ঞান তুমি পেলে সেটা অন্যের মধ্যে, পয়সার বিনিময়ে না, টিউশনই নয়, ফ্রিতে সেই জ্ঞানটা যদি আমি কাউকে দিই তাহলে আমার ঋষি ঋণ শোধ হবে। এছাড়া আরো দুটো ঋণ আছে, এটা হচ্ছে ভূত ঋণ আর নৃঋণ। এই যত পশু পক্ষী রয়েছে, গাছপালা, তাদের কাছে আমরা ঋণী। তাদের ছাড়া কিন্তু আমরা বাঁচতে পারতাম না। শস্য ফল খেয়ে তো আমরা বেঁচে আছি। পশু পক্ষীরা কত রকম আমরা জানি না, কিন্তু যারা বিজ্ঞান পড়েছেন, আমি বিস্তৃত যাচ্ছি না, বলছে যদি আজকে সমস্ত এই যে ছোট ছোট কৃমি কীটাণু এরা মরে যায়, সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষ বেঁচে থাকবে না। যদি সব পাখিরা মরে যায়, সব ধ্বংস হয়ে যায়। গাছপালা মরলে তো কিছুই হবে না। গাছপালাই একমাত্র যারা সূর্যের আলোর থেকে এই শক্তিটাকে সঞ্চয় করে, সেটাকে খাবারে পরিণত করে, এবং ধাপে 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 প্রত্যেকটা এই যে জীবের স্তর, তাদের কিন্তু এই, হ্যাঁ, যারা বিজ্ঞান পড়েছেন, বায়োলজি পড়েন, তারা জানেন তাদের অবদান। একমাত্র মানুষ, যদি সবকটা মানুষ মরে যায়, পৃথিবীর কিচ্ছু হবে না, পৃথিবীর কিচ্ছু হবে না, আরো পৃথিবী ভালো চলবে। তা আমরা হচ্ছি সবচেয়ে এই সাইকেলের মধ্যে বায়োলজিক্যালি, অর্থাৎ বিজ্ঞানের এই অনুযায়ী আমাদের কোনো কাজ নেই। আমরা সবার উপরে, আমরা সবার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, মানে তাদের উপরে নির্ভর করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সেই জন্য এই সমস্ত জীব জন্তু, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, তাদের কাছে আমরা ঋণী। তো তাদের ঋণ আমাদের শোধ করতে কিভাবে সম্ভব না, কিন্তু এটা মনে স্মরণ রাখতে হবে। পশু পক্ষী, এই জন্য এই যে আমাদের গো সেবা, কোনো অভুক্ত পশুকে দেখলে তাকে কিছু খাবার দেওয়া, হ্যাঁ, গাছের তুলসী বৃক্ষে, অন্যাদি বৃক্ষে জল দেওয়া, বৃক্ষ রোপণ করা, আগেকার দিনে আমাদের সব করতো না। এইটা হচ্ছে ভূত ঋণ শোধ করা। আর নৃঋণ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষত নিম্ন স্তরে যারা কাজ করছে, তাদের কাছে আমরা ঋণী। তারা না থাকলে সমাজ চলতো না। আজকে মুচি, ম্যাথর, বিভিন্ন কারিগর, কামার, কুমোর, ছুতার থেকে শুরু করে একেবারে বড় কোম্পানির ম্যানেজার অবধি যারাই কাজ করছে, সবার কাছে আমরা ঋণী। তাই তো আমাদের এই সভ্যতা চলছে। তো তাদেরও আমাদের সেবা করতে হবে। বিশেষত সমাজের নিম্ন স্তরে যারা কাজ করছে, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধ রাখতে হবে। খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, তাদের সেবা করতে হবে যতটা সম্ভব, যার যেটুকু সম্ভব। একজনকে পারলে একজন, দুজনকে পারলে দুজন, পাঁচজনকে পারলে পাঁচজন, না পারলে শাস্ত্র বলছেন তুমি পারবে না, নাই পারতে পারো, মনে স্মরণ রাখবে যে আমরা তাদের কাছে ঋণী, তাহলে ঋণ শোধ। এর নাম অচূর্য। এত কিছু পালন করলে তবে আমরা মানুষ হব, আর মানুষ হতে পারলে তখন আমরা ভগবানকে পাব।
তো ভগবানকে পাওয়ার জন্য আগে আমাদের মানুষ হতে হবে, এটা শাস্ত্র বলছে। আর কলিযুগ পাবন অবতার শ্রীমন মহাপ্রভু এসে বললেন যে কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু হরিনাম কর। তিনি সহজ পন্থা দিলেন যে হরিনাম করলেই তোমরা কিন্তু তোমাদের এই সব গুণ তোমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে চলে আসে। শুধু হরিনাম করো, কায় মনোবক্ষে হরিনাম করো। আর কি বললেন, তার যে প্রিয় ভক্ত সনাতন গোস্বামী তাকে বললেন, শোনো সনাতন, প্রেম প্রয়োজন, একমাত্র প্রেম। তিনি বললেন না যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রয়োজন, তিনি বললেন প্রেম প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রেম, ভালোবাসা, শুধু কৃষ্ণকে ভালোবাসা না, সমস্ত জগৎ জীবকে ভালোবাসা। কৃষ্ণকে ভালোবাসলেই সমস্ত জীব জগৎ কৃষ্ণের, তার মধ্যে কৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাবো। হ্যাঁ, সর্বজীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি, কৃষ্ণকে এবং সমস্ত জীব জগৎকে ভালোবাসার নাম প্রেম। এইটা হলেই ভগবানের সাথে আমাদের যুক্ততা, আর এই যুক্ততা হলেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। তো এইটি হচ্ছে যে আমাদের কি করে দুঃখ যাবে, তাই না? আমরা সবাই তো কেউ দুঃখী হতে চাই না, সবাই আনন্দ চাই, কিন্তু কি করতে হবে তার জন্য? আমরা যে যত দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, গীতায় ভগবান বলছেন এর কারণ যে আমাদের কর্মটা শুদ্ধ না। এই মানব ধর্ম, একই কথা, মানব ধর্মগুলো পালন করছি না বলে আমরা হিংসা করছি, জীবহিংসা করছি, তার ফলে তো আমার জীবনে সুখ আসবে না। আমরা অচর্য ব্রত পালন করছি না, সত্য পথে চলছি না, এই জন্য আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট। কিন্তু আমরা যেই কর্মটা শুদ্ধ করব, জীবনযাত্রা এইভাবে চালাবো, আমাদের কিন্তু আস্তে 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 ভগবানের দিকে মনও যাবে, আবার জাগতিক জীবনে দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে হবেই, 100% হবে, চিন্তার কোনো অবকাশ নেই, হবেই যদি আমি মানব ধর্ম পালন করি। গুরু মহারাজজি বলে, আর ভগবানের সাথে যে আমাদের যুক্ততা হতে হবে, এই ভগবান কে? এই ভগবান কে? ভগবানকে তো আমি ভগবান কি, কোন বস্তু? আমাদের এত ঠাকুর আছেন, কে ভগবান? কাকে আমি ভগবান রূপে পুজো করব, তাই না? এই জন্য ভগবান তিনি স্বয়ং যুগে যুগে কৃপা করে আমাদের মধ্যে আসছেন। তুমি চিনতে পারো না, এই চেনো, আমি এসছি তোমার মধ্যে। তিনি আমাদের মধ্যে এসে আমাদের সাথে মানুষের মতো, মানুষিং তনুমাশ্রিত, গীতায় বলছে, আমি মানুষই তনু গ্রহণ করে তোমাদের মধ্যে আসছি। কেন? আমাদের কৃপা করার জন্য। আমরা তাকে চিনতে পারি না, কিন্তু তিনি যখন মানুষ দেহ ধারণ করে আসছেন আমাদের মধ্যে, তখন তাকে চেনা, বোঝা, তার প্রতি মনোনিবেশ করা। এই যে বলছেন মনটা আমাকে দাও, আমার তার সাথে এই যে প্রেম প্রীতির সম্পর্ক, এই যে মহাপ্রভু বলছেন শূন্য সনাতন, প্রেম প্রয়োজন। তো তিনি আমাদের মধ্যে আসছেন। কি করে বুঝবো যে তিনি ভগবান, তিনি এসেছেন, তাই না? কি করে বুঝবো? তো শাস্ত্র, আমাদের শাস্ত্র ভগবানের একটা লক্ষণ, যে তিনটে বলছেন, ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ, সচ্চিত আনন্দ। আমরা বলি না সচ্চিদানন্দ ভগবান। তো ভগবান যিনি স্বয়ং ভগবান, তার তিনটি মূল গুণ, সচ্চিত আনন্দ। তার মধ্যে আমরা সচ্চিদ আনন্দকে পাই। এই কথাটার মানে কি? এবং শ্রী শ্রী প্রভু বন্ধু সুন্দরে এই সচ্চিদ আনন্দের প্রকাশ কিরকম ছিল, সেটা আমরা এখন একটু আস্বাদন করব। গুরু মহারাজজি ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ভাষণ এবং লেখনী অবলম্বন। সৎ চিত আনন্দ, কিছু কঠিন কথা না।
আজকালকার দিনে অনেক এই বিশেষত অল্প যারা বিজ্ঞান টিজ্ঞান পড়েছে বা মার্ক্সীয় চিন্তাধারায়, কমিউনিস্ট চিন্তাধারায় প্রভাবিত, তারা আপনাকে বলে ভগবান টবান কি, ও ভগবান মানি না, ভগবান বলে তো কোনো বস্তুই নেই। তো গুরু মহারাজজি বলছেন যে তুমি মানো না, তুমি মানো না, কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে তুমি সবসময় ভগবানকেই চাইছো। এই যে সচ্চিদানন্দ ভগবান, একে তুমি সবসময় চাইছো। তুমি জানো না, কিন্তু তুমি সব সময়। তো ছেলেটি বলছে কি করে, বলছে তুমি কি করো, একটি যুবক, তাকে গুরু মহারাজ বলেন তুমি কি করো, বলে কেন, আমি খাই দাই ঘুমাই। ও, খাও কেন, খাও দাও ঘুমাও, আর কি করো, না চাকরি করি। কেন চাকরি করো, না টাকা রোজগার করি। আচ্ছা টাকা দিয়ে কি হবে, টাকা দিয়ে কেন, আমার এই গ্রাসোচ্ছাদন, বাড়ি, খাবার, সবকিছু, এই বস্ত্র, অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হবে। বলছে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করে কি হবে, বলছে কেন, আমার এই দেহটা টিকিয়ে রাখতে হবে না, দেহটাকে তো সুন্দর করে রাখতে হবে। আচ্ছা তো তুমি দেহটা টিকিয়ে, তোমার দেহটা এই সত্তাটাকে টিকিয়ে রাখতে চাও, হ্যাঁ টিকিয়ে রাখতে, সুন্দর করে টিকিয়ে রাখতে। তখন গুরু মহারাজজি বলছেন আচ্ছা তুমি শুনেছো প্রাচীনকালে মিশরে বড় বড় সেই সম্রাট রাজারা যখন মারা যেতেন, তাদের দেহটা ওষুধপত্র দিয়ে সুন্দর করে অবিকৃত অবস্থায় রাখা হতো, মমি করে রাখা হতো। তো তোমার দেহটা যদি সেভাবে রেখে দিই, থাকবে, বলে ও মা ওই থেকে লাভ কি, আমার তো চেতনাই থাকবে না। চেতনা না থাকলে কি হবে, আমি তো কোনো কিছু বুঝতেই পারবো না, কোনো আনন্দই উপভোগ করতে পারবো। ও তখন গুরু বলছে ও তুমি সত্তাটাও চাও আবার চেতনাও চাও, আচ্ছা বুঝলাম। বলছে আচ্ছা ধরো তোমার সত্তাও আছে চেতনাও আছে, তোমাকে একটা বড় খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রেখেছে, আর তার নিচে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে, আর কতগুলো প্রহরী বল্লম দিয়ে তোমাকে খোঁচা দিচ্ছে, এইভাবে থাকবে। বলে ওরে বাবা ভীষণ কষ্ট, কষ্টে থাকতে চাই না, আমি তো আনন্দে থাকতে চাই, আমি তো আনন্দে থাকতে চাই। এখন বলছে ও তুমি তাহলে সত্তাটা চাও, চেতনাও চাও, আবার আনন্দেও থাকতে চাও, তো ওটাই তো সচ্চিদানন্দ। তো তুমি ভগবানকেই চাইছো, তুমি তো সচ্চিদ আর আনন্দকেই চাইছো। আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র সত্তা, ক্ষুদ্র চেতনা আর ক্ষুদ্র আনন্দ, এই জন্য আমরা দুঃখের মধ্যে আছি। আর ভগবান হচ্ছেন অনন্ত সত্তা, অনন্ত চেতনা, অনন্ত আনন্দ। তো তা আমরা ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দ, তিনি পূর্ণতম সচ্চিদানন্দ। এই তার সাথে যুক্ত হলেই আমাদের সমস্ত দুঃখের নেই। তার সত্তা, তার চেতনা এবং তার যে আনন্দ, এর শেষ নেই। আমাদের থেকে অনেক অনেক গুণ, অনন্ত অনন্ত বিস্তৃত তার চেতনা। তো ভগবানের যখন শ্রী বিগ্রহ এই গোলক ধাম থেকে বা বৈকুণ্ঠ ধাম থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে, তখন তার সত্তাটা কিরম থাকে, ভগবানের সত্তা হয়, সত্তা বলতে তার যে শ্রীদেহ, তাই না, সেটার কথা আমরা শুনলাম, তার শ্রীদেহ হয় সবচেয়ে সুন্দর, সুন্দরতম, তার থেকে সুন্দর আর কিছু হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত সুন্দর ছিলেন, আমরা জানি, শুনেছি। গৌর সুন্দরও খুব সুন্দর ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিরম সুন্দর ছিলেন, তখনকার দিনে তো আয়না ছিল না। যখন স্থির যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই বিমোহিত হয়ে যাচ্ছে যে আমি এত সুন্দর,
গৌর সুন্দরকে যারাই দেখেছেন বর্ণনা আছে, অপূর্ব সুন্দর। সেই রূপের দিকে একবার তাকালে আর নয়ন ফেরানো যায়। ঠিক তদ্রূপ শ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরও তার সৌন্দর্য এইরূপ অপরূপ সুন্দর ছিলেন তিনি। যে তার দিকে তাকাতো আর চোখ ফেরাতে পারত না। এমনকি তার দেহ থেকে ওই যে সৌন্দর্যের একটা বিকিরণ হতো, একটা জ্যোতির মতো। তো সেটা দেখলে সাধারণ মানুষ তারা খানিকক্ষণের জন্য স্তম্ভ দশা প্রাপ্ত, মানে একবার তার দিকে তাকালে আর নড়তে পারত। কাকে দেখলাম এটা, অনেকেই বলতো কাকে দেখলাম, এ কি সেই গৌর সুন্দর আবার এসছেন? শুধু তার কোনো মুখ নিঃসৃত কোনো বাণী না, কোনো কথা না, তার সাথে কোনো আলাপ আলোচনা না, শুধু প্রভুকে দেখেই অনেকেই তাকে ভগবান বলে বিশ্বাস, শুধু দেখে, আর কিছু না, তার শুধু রূপটা দেখে এইরকম অপূর্ব সুন্দর ছিল। আর এই যে তার দেহ থেকে জ্যোতি বিকরণ হতো এবং সেটা দর্শন করলেই লোকের স্তম্ভ দশা প্রাপ্ত হতো, এই জন্য প্রভু নিজেকে সবসময় বস্ত্রাবৃত করে রাখতেন, ঢেকে রাখতেন। সেই যে সাদা কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতেন, তার ফাঁক দিয়েও যদি একটু তার অঙ্গের ঝলক কেউ দেখে ফেলতো, তারা মানে মুগ্ধ হয়ে যেত। একটা কাহিনী আছে, প্রভু তো অনেক সমাজের নিম্ন থেকে নিম্ন স্তরের নেমে সবাইকে কৃপা করেছেন। বুনোবাগদিদের কৃপা করেছেন, কলকাতায় ডোমদের কৃপা করেছেন, সোনাগাছি পল্লীর যে বারবনিতা মাতারা ছিলেন তাদের কৃপা করেছেন। এবং সেখানে তিনি তার এক পার্শ্বদ অতুল চম্পটি ঠাকুরকে পাঠাতেন তাদের মধ্যে হরিনাম প্রচার করার জন্য, বারবনিতাদের। এই সোনাগাছি লেনের মায়েরা একবার, তখন প্রভু এই রামবাগান বলে যে ডোম ভক্ত পাড়া কলকাতায়, যেখানে প্রভু এসে থাকতেন, তাদের মধ্যে তাদের কীর্তন শেখাতেন, প্রভু সেখানে আছেন। তারা অতুল চম্পটি ঠাকুরকে, প্রভু তো সহজে কাউকে দেখা দেন না, তিনি একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে সবসময় সঙ্গোপনে থাকতেন। এবং তার এই অপরূপ রূপ, বললাম, সবাই দেখে তারা সহ্য করতে পারত। তো তারা এসছে একবার যে প্রভুকে দর্শন, প্রভুর কথা এত শুনেছি, প্রভুকে তো দর্শন করি না। শুনেছে প্রভু আছেন রামবাগান ডোম, 3 কড়ি ডোম বলে এক ডোমের বাড়িতে প্রভু থাকতেন। তো এই রামবাগানের মায়েরা, বারবনিতা মায়েরা প্রভুকে দর্শন করবে বলে সব এসছে। তখন প্রভু তো স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছা করলে দর্শন দেবেন। চম্পটি ঠাকুর এসে খুব প্রভুর কাছে দরজার বাইরে থেকে প্রার্থনা করেছেন যে মায়েরা এসেছেন, আমি কত যাই তোমার কথা ওদের মধ্যে বলি, হরিনাম প্রচার করি, দেখো কত মায়েরা আজ তোমার কৃপায় ওখানে ভক্ত হয়েছেন, অনেক বারবনিতা মায়েরা ভক্ত হয়ে গেছেন, সুরত কুমারী দেবী, যাদুমণি বাইজি বলে অনেকে, তারা এসছে তোমাকে দর্শন কর। প্রভু কি করলেন, ওই দরজাটা যে ঘরে ছিলেন তার ফাঁক দিয়ে প্রভু তার কয়েকটা 4টে আঙ্গুল বার করে দিলেন। সেই 4টে আঙ্গুলের এত অপূর্ব শোভা দেখে মায়েরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। শুধু 4টে আঙ্গুল দেখেছে প্রভু, শুধু 4টে আঙ্গুল দেখে তারা আনন্দে নৃত্য করতে গিয়ে ওখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে করে তারা চলে গেল। প্রভুর জন্য অনেক কিছু তারা বানিয়ে টানিয়ে এনেছিল, সব দিয়ে সেখানে প্রভু তো কিছুই গ্রহণ করেন। তারা সব আনন্দে হরিনাম, হরিবোল হরিবোল, প্রভুর জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে। এইরকম প্রভুর শ্রী দেহের শোভা ছিল। অনেকে প্রভু মাঝে মাঝেই বিভিন্ন লোককে কৃপা করার জন্য হরিনাম সংকীর্তন বার করতেন। 7 মাদলে 14 মাদলে হরিনাম সংকীর্তন,
আবার অনেক সময় 7টা দল নিয়ে কীর্তন করতেন। তো এই ফরিদপুরের বুনো বাগদিদের কৃপা করার জন্য প্রভু একবার 7টা দল নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন, এই সংকীর্তনের মধ্যে প্রভু নাচছেন। 7টা দল, প্রভু একবার এই দলে একবার এই দলে, যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো প্রভু যাচ্ছেন। সবাই যারা যারা কীর্তন করছে ভাবছে প্রভু আমার দলেই আছে, প্রভু কখন কোথায় সেটা বোঝা যাচ্ছে। আর যখন সেই বাগদি পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, বনো বাগদি, ওদের সর্দার ছিল, সেই সর্দার সে দূর থেকে প্রভুকে দর্শন করছে, দর্শন করে তার রূপ দেখে মুগ্ধ। তার নাম ছিল রজনী সর্দার, বিখ্যাত কুখ্যাত রজনী সর্দার। ওই ওদের তো জীবনযাত্রা সেরকম কোনো নিয়ম কানুন ছিল না, এবং জমিদাররা বড় লোকরা ওদেরকে ব্যবহার করতো বিভিন্ন কাজ। ওরা জমিদারদের হয়ে কারো ওপরে গিয়ে অত্যাচার করা, লেঠেল বলতো না, ওইসব কাজ করতো, নানা রকম চুরি ডাকাতি অনেক রকম। প্রভু ওদের উদ্ধার করবেন বলে ওদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আবার সমাজে ওদের কোনো স্থান ছিল না, এই জন্য দুঃখে রজনী সর্দার আর ওই সময় খ্রিস্টান পাদ্রীরা ওখানে এসছেন, তারা ওদেরও খুব বোঝাচ্ছে, তোমরা খ্রিস্টান হয়ে যাও, খ্রিস্টান হয়ে যাও, হয়ে গেলে তোমাদের সব আমরা তোমাদের পড়া শেখাবো, স্কুলে ভর্তি করবো বাচ্চাদের, এই যেরকম প্রলোভন দেখা। তো রজনী সর্দার মোটামুটি ঠিকই করে নিয়েছে যে ওরা সব খ্রিস্টান হয়ে যাবে। প্রভু ওদের কৃপা করবেন বলে সংকীর্তনের দল নিয়ে ওদের পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তখন সেই প্রভুর অপূর্ব রূপ দূর থেকে রজনী দেখেই বলছেন, এই তো কে এসেছেন আমাদের মধ্যে, তো স্বয়ং গৌর সুন্দর। গৌড়ের কথা আমরা বইয়ে পড়েছি, তাকে তো দেখিনি, ইনি তো সাক্ষাৎ গৌর মনে হচ্ছে। রজনীর মনটা তৈরি হয়ে গেছে। এর 2 দিন পরে প্রভু তার এক প্রিয় ভক্ত দুঃখীরাম ঘোষকে পাঠিয়েছেন রজনীর কাছে, যে দুঃখীরাম ঘোষ প্রভুকে এসে বলেছেন ওরা কিন্তু কালকে শুনেছি আমি সব খ্রিস্টান হয়ে যাবে, পাদ্রীরা এসে ওদের খ্রিস্টান। প্রভু রজনীকে ডেকে পাঠালেন, বলে গিয়ে বলো আমি ওদের ডেকেছি, শুধু এই একটা কথা, গিয়ে বলো আমি ওদের। দুঃখীরাম ঘোষ গিয়ে বললো প্রভু তোমায় ডেকেছে। যে প্রভুকে একবার দেখেছিল, প্রভুকে একবার দেখেছিল, সেই প্রভু ডেকেছে। সঙ্গে সঙ্গে রজনীর মন একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেল। পীরভু আমায় ডেকেছে, পীরভু আমায় ডেকেছে বলে এক দৌড়ে প্রভুর কাছে। ওদের সমাজে কোনো স্থান ছিল না, মানে কেন ওরা খ্রিস্টান হয়ে যাবে। একটা দুর্গা মণ্ডপে রজনী সর্দার দাঁড়িয়ে আছে, জমিদার, যে জমিদাররা ওদের কত ব্যবহার করে, এটা ওটা আনায় ওদের দিয়ে কত কুকর্ম দুষ্কর্ম যেগুলো নিজেরা করতে পারে না করায়। তো দুর্গা পূজা হবে, সেখানে সব রজনী এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা জানে ওদের ভেতরে ঢুকতে হবে, বাইরেই দাঁড়িয়ে। রজনীর ছায়াটা পড়েছে একটা কোনো ভোগের বস্তু, সব ওরা ফেলে দিল। সেই দুঃখে রজনী বলছে আর হিন্দু সমাজে থাক। এই যখন প্রভুর কাছে রজনী দৌড়ে এলো, প্রভু হচ্ছেন উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য, এবং প্রভু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। এক বস্ত্র প্রভু 2 দিন পরতেন না, ব্রহ্মচর্যের একেবারে জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন প্রভু। তো প্রভু রজনী সর্দারকে সঙ্গে সঙ্গে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। রজনী তো অবাক, আমাদের ছায়া মারালে জাত চলে যায়, ভোগের দ্রব্য ফেলে দেয়, আর প্রভু আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বলছি প্রভু আমায় ছোবেন না, ছোবেন না, আমরা মানুষ না, আমরা পশু। প্রভু বলছেন মানুষ কি পশু হয়? হরিনাম করলে তোরাও মহান হবি। আজ থেকে তুই আর বাগদি নস, তোরা সব মহান্ত, তোর নাম হলো হরিদাস মহান্ত। এই বলে প্রভু পরের দিন সমস্ত বাগদিদের নিজের আঙিনায় আশ্রমে ডেকে পাঠালেন, ডেকে ওদের সবাইকে মহাপ্রসাদ দিলেন। আর
এমন কৃপা করলেন, যার হাতে খোল তুলে দিলেন সে মৃদঙ্গ, ও তো কিছুই জানতো না, ভালো মৃদঙ্গ বাদক হল। যার হাতে করতাল দিলেন সে কীর্তন গায়। শুধু এই কৃপা না, কৃপাটা করলেন এমন শোনা যায় না, বংশ পরম্পরায় কৃপা হলো। ওই জাতিতে, ওই যে মহান্ত সম্প্রদায় তৈরি হলো, ওই জাতিতে যারাই জন্মায় এখনো, আজ কত জেনারেশন, হয়তো প্রভু চলে যাওয়ার পরে 10-12 জেনারেশন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এখনো যারাই জন্মায় তারা ভালো মৃদঙ্গ বাদক হয়, নাহলে ভালো কীর্তনী হয়। আমাদের মহানাম সম্প্রদায়ের সমস্ত মঠ মন্দির ওরাই কীর্তন করে। এইটুকুটুকু বাচ্চা ছেলে কি খোল বাজায়, কি তাদের তাল জ্ঞান, কি চাটি দেয় খোলে, এইটুকু বাচ্চা জন্মের পর থেকে, অদ্ভুত এরকম কৃপা করে গেছে। আমি অনেক মহাপুরুষ অনেকে কৃপা করলাম, উদ্ধারেও শুনে, জন্মজন্তার কৃপা শুনেছেন, চলছে চলছে, এখনো শেষ নেই, এইরকম কৃপা করেছেন। গুরু মহারাজজি লিখেছেন, গৌরসুন্দর যদি সমাজ সংস্কারের জন্য ধুলোয় নেমে থাকেন, প্রভু কাদায় নেমেছেন। গৌরসুন্দরের অভিপ্রেত ছিল, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এই রঙ, এটা তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু খুব বেশি করে যেতেন, কারণ সমাজের এমন একটা তখন বাঁধনি ছিল যে তিনি খুব বেশি অন্তজ বর্ণদের কৃপা করতে পারেন। প্রভু আরো অনেক পরে এসেছিলেন, তাই তিনি কিন্তু একদম সমাজের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে যারা আছেন তাদের গিয়ে প্রভু কৃপা করেছেন। প্রভু কিন্তু উচ্চ বর্ণের দিকে খুব বেশি, নিশ্চয়ই তার আছে, তার পার্শ্বদের মধ্যে অদল চম্পটি ঠাকুর ব্রাহ্মণ অনেকেই আছেন, জয়নিতাইদের ছিলেন, কিন্তু এমন ভাবে তিনি নিচু বর্ণের লোকদের মধ্যে গিয়ে, দরিদ্রদের মধ্যে গিয়ে তাদের কৃপা করেছেন। কৃপা গেলেন, তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন, কীর্তনাদি শেখালেন, আবার আশ্রমে ফিরে এলেন নিজের জায়গায়, নিজের স্থানে। এরকম না, প্রভু কলকাতায় ডোম ভক্ত রামবাগান, যেটা ডোম ভক্তদের মধ্যে সে থাকতেন, অত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ, সেই সময়কার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েও তিনি কিন্তু এসে ডোমেদের মধ্যে, ডোম মানে চণ্ডাল, বুঝেন তো, যারা মরা পড়া, তাদের মধ্যে এসে তিনি থাকতেন। ওদের মধ্যে কোনো সামাজিক নিয়মকানুন ছিল না, বিবাহ প্রথা ছিল না, ওদের মধ্যে বিবাহ প্রথা ছিল না, হেন অকাজ কুকাজ নেই, ওরা করতো না। প্রভু ওদের মধ্যে গিয়ে থেকে 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 ওদের কীর্তন শিখিয়েছেন, ওদের ভক্তে পরিণত করলেন, এই ডোম ভক্ততে। অদ্ভুত কৃপা বলেছেন স্বয়ং ভগবান, না হলে তিনি এটা করতেন। এটি কি, এই যে আমরা বললাম সচ্চিদ আনন্দ, তিনটে কথা না, তো ভগবান হচ্ছেন আনন্দময়, তিনি সমস্ত আনন্দের প্রতিমূর্তি, ঘনীভূত মূর্তি, নিরানন্দ, তিনি একদম সহ্য করতে পারেন। যেখানেই দেখবেন দুঃখ কষ্ট, তিনি গিয়ে দূর করে আনন্দ দিতে চান। এই যে তার স্বভাব, এটাকে বলে করুণা। এই জন্য ভগবানকে বলা হয় করুণা অবতার। যখন ভগবান মনুষ্য দেহ তনু আশ্রয় করে আসেন, তার এই করুণা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। গৌরসুন্দরেও প্রকাশিত ছিল, বন্ধু সুন্দরে, বন্ধু সুন্দরে যেভাবে এই করুণা প্রকাশিত হয়েছে, সেই রকমটি আর দেখা যায় না। এই যে ডোম ভক্তদের কৃপা করেছেন, এই গুণবাগদীদের কৃপা করেছেন, আবার বার বনিতাদেরও কৃপা করেছেন। আমি বললাম প্রভুর এক ভক্ত ছিলেন অতুল চম্পটি ঠাকুর, হ্যাঁ, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ এবং খুব উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তখনকার দিনে অঙ্ক, ইংরাজি আর সংস্কৃত, তিনটে বিষয়ে অনার্স, এবং একটা খুব নাম করা, বিহারের একটি নাম করা
জায়গা হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তখনকার দিনে হেডমাস্টার মানে একটা বিরাট পোস্ট। তো সেই অতুল চম্পটি ঠাকুর প্রভুর আত্মীয়ই ছিলেন, এবং প্রভুর আত্মীয়তাটা কিরম সেটা আমরা পরে আসবো। তিনি প্রভুর কথায় এক বাক্যে সব কিছু ত্যাগ করে কলকাতায় এসে সন্ন্যাসীর মতো হরিনাম প্রচার করতেন। এই হাওড়ায় ঘাট, যে সেই ঘাটে জগন্নাথ ঘাট বলে, সেখানে ডুব দিতেন সকালে একদম ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে, স্নান করে হরিনাম প্রচার করতে করতে কালীঘাট অব্দি যেতে। তখন তো এই বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ ছিল না, কালীঘাটেই কলকাতা শেষ। বালিগঞ্জ ফালিগঞ্জ তখন জঙ্গল, বাঘ শিয়াল ডাকতো। তো কালীঘাটে গিয়ে, সেখানে কালীঘাটে আদিগঙ্গা ছিল, সেই আদিগঙ্গা আরেকবার ডুব দিয়ে আবার হরিনাম করতে করতে এই হাওড়ার কাছাকাছি যেখানে ওখানে প্রভু থাকতেন ওখানে চলে আসতো, ওই রামবাগানে বর্ণন ওই সব জায়গায় উত্তর কলকাতায় ফিরে আসতো। আর এত উচ্চ স্বরে হরিনাম করতেন, আর মাঝে মাঝে ধ্বনি দিতেন, হরি হরি বল বলে ধ্বনি দিতেন। তাই তার নাম হয়েছিল হরিবোলা ঠাকুর। কলকাতায় সবাই তাকে হরিবোলা ঠাকুর। আবার এত উচ্চ শিক্ষিত, তো অনেক বড় বড় লোকের সাথে তার যোগাযোগ, অবারিত দ্বার। আপনারা নাম শুনেছেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ, কলকাতার প্রথম কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, তার সখা ছিলেন, যখন তখন তার ঘরে ঢুকে যেত এরকম। তাই সবাই চিনত, সবাই জানতো যে পাগল আর হরিনাম প্রচারক প্রভুর পাশে। আর সবার কাছে গিয়ে ভিক্ষা করতেন, 2 পয়সা দাও। তো ওনার তো কোনো টাকা পয়সা কিছুই নেই, খাবেন কিছু, হয়তো একটু মুড়ি খাবেন, কি কাউকে বললেন 2 পয়সা দাও, ভিক্ষা করেন। এইরকম জীবন করতেন, সম্পূর্ণ সাধুর জীবন। এই হরিবোলা ঠাকুরকে প্রভু একদিন বলছেন, শোন, তুই তো কলকাতায় সব জায়গায় যাস। যদিও প্রভু অনেক ছোট তার থেকে, প্রভুকে মাত্র 17-18 বছর বয়সে যে মূর্তি আমরা পুজো করি, এটি প্রভুর, কেউ বলে 17, কেউ বলে 19 বছর বয়সের মূর্তি। এই বয়সেই কিন্তু প্রভু সর্বত্র তখন ভগবান রূপে পূজিত হতেন, স্বয়ং ভগবান। এবং প্রভুর এই মূর্তি দেখেই বিখ্যাত বৈষ্ণব রামদাস বাবাজি মহারাজ তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। প্রভু তার কিন্তু ফরিদপুরেই স্কুলে পড়তেন, তো তিনি তখন স্কুলে হয়তো ক্লাস 8, 9, 10 এরকম একটা সময়, প্রভু থেকে কয়েক বছরের ছোট। প্রভু তখন সেই সময় ফরিদপুরে এসে তার স্কুলের কাছে একটা বৃক্ষ তলে বসে আছেন। তিনি বেরিয়ে প্রভুকে দেখেছেন, একবার দেখে এমন মন্ত্রমুগ্ধ যে তিনি আর ফিরে যেতে পারলেন না। প্রভু পাঠালেন বাড়িতে, কিন্তু বারবার প্রভুর সঙ্গ করতে করতে আস্তে আস্তে তিনি প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন চলে গেলেন। পরে বিরাট, আপনারা নাম শুনেছেন, বিখ্যাত বৈষ্ণব রামদাস বাবাজি মহারাজ, প্রভুর হাতে গড়া। আমি কি বলছি, প্রভুর এই যে শুধু রূপ, তিনি প্রথম আকর্ষিত হয়েছেন প্রভুর শুধু রূপটা দেখে। এইরকম রূপ হয় ভগবানের, এইরকম কৃপা শক্তি, সবাইকে কৃপা করছেন, অনধিকারীকেও কৃপা করছেন। তো প্রভু অতুল চম্পটি ঠাকুরকে বললেন, তুই তো সব জায়গায় যাস, এখানে একটা রাস্তা আছে জানিস, সোনাগাছি লেন, ওখানে যাস না? তো অতুল বলেন কি প্রভু, ওখানে গেলে লোকে বদনাম করবে? বলে না, শোন, ওখানে যে মায়েরা আছে, তুই কি ভাবিস সবাই দুশ্চরিত্র? সামান্য ভুলের জন্য আমাদের সমাজ আজকে ওদের জায়গা দেয়নি বলে ওদের এখানে আসতে ওরা বাধ্য হয়েছে। ওদের মধ্যে অনেকেই আমার ভক্ত। আমার ভক্ত মানে ভগবানের ভক্ত। প্রভু তো সবার, তিনি স্বয়ং ভগবান। তুই যা, তুই ওখানে হরিনাম কর, আস্তে আস্তে দেখবি অনেক মায়েরা তোর কাছে হরিনাম নেবে, আস্তে আস্তে তারা ভক্ত। এই প্রভুর কথা শুনে নির্দ্বিধায় অতুল চম্পটি ঠাকুর সেখানে গিয়ে হরিনাম, এবং ঠিকই হলো, আস্তে আস্তে 1, 2 করে মায়েরা এই অতুল চম্পটি চলে তার পেছনে পড়ে, কে আপনি ঠাকুর, আপনি আমাদের হরিনাম দেবেন? অতুল চম্পটি হরে কৃষ্ণ নাম দিতেন, তারা সেই নাম করতে করতে প্রভুর কথা জানলো। বিশেষত 2 যাদুমণি বাইজি আর সুরত কুমারী দেবী, এরা প্রভুর খুব ভক্ত হয়ে গেল। এই যাদুমণি বাইজি, এরা সাধারণ বারবনিতা ছিলেন না, এরা উচ্চ
উচ্চ স্তরের বারবণিতা, মানে এরা খুব বড় রাজা মহারাজার রক্ষিতা ছিলেন। যেমন সুরত কুমারী দেবী, তিনি বর্ধমানের মহারাজার রক্ষিতা ছিলেন। আমার গুরুদেব ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, তিনি যখন আমেরিকায়, আপনারা অনেকে জানেন, দ্বিতীয় বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে গেছিলেন, এখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি সুরত কুমারী দেবীর কথা শুনেছেন। আমাদের কলকাতা একটা মঠ আছে মানিকতলায়, মহা উদ্ধারণ মঠ, সেই বাড়িটি সুরত কুমারী দেবীর দান করা প্রভুকে, সেখানে মঠ হয়েছিল। তো গুরুদেব তখন সুরত কুমারী দেবী জীবিত, প্রভুর তো একজন পার্শ্বদী তাকে বলা যায়, প্রভুকে দর্শন করেছেন, সাক্ষাৎ প্রভুর কৃপা পেয়ে প্রভু তার মস্তকে চরণ স্পর্শ করে তাকে কৃপা করেছিলেন সুরত কুমারী দেবী। তো তিনি শেষে পরম বৈষ্ণব মহান্তি, মানে একদম সে গোপী ভাব লাভ করেছিলেন। বারবণিতার থেকে তিনি গোপী ভাব লাভ করে বৃন্দাবনে থাকতেন, নিত্য লক্ষ নাম জপ করতেন। তো সেই সুরত কুমারী দেবীর কাছে গুরুদেব একবার গেছেন দেখা করতে। তো গুরুদেব আমেরিকার থেকে এসছেন প্রচার করে, শুনে সুরত কুমারী দেবী তার সাথে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলছে, এবং ইংরেজি মানে পুরো সেই ইংরেজি ব্রিটিশ, মানে ইংল্যান্ডের অ্যাকসেন্টে কথা বলছে। গুরুদেব শুনে বলছেন, এত ভালো ইংরেজি তো আমিও বলতে পারি না, তো আপনি দেবী কি করে এত ভালো ইংরেজি জানলেন? বলে, কেন, প্রতি বছরই তো বর্ধমানের মহারাজা তারা গরমের সময় ইংল্যান্ডে যেতেন, আমি তো তার সাথে যেতাম, প্রতি বছরই আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে 2 মাস 3 মাস করে থাকতাম, সেখানে ইংরেজি শিখে। এই স্তরের বারবণিতা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই। যাদুমণি বাইজি, তিনি, আমরা অনেকে তার নাম শুনিনি, কিন্তু তিনি গ্রামাফোনে তখনকার দিনে অনেক গান রেকর্ড করেছেন। তারপরে যেমন নটি বিনোদিনী ছিলেন, তিনিও অনেক বড় বড় নাটকের গ্রুপের সাথে নাটক করেছেন। হ্যাঁ, তো তিনিও শোভাবাজারের রাজকুমারের রক্ষিতা ছিলেন, এবং সেই রাজকুমারকে মনীন্দ্রদেব বাহাদুর, তাকে প্রভুর কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন। একবার হরিবোলা ঠাকুর, মানে অতুল চম্বরী ঠাকুরকে তিনি বললেন যে, ঠাকুর, তোমার কাছে তো প্রভুর কথা শুনি, হরিনামও একটু একটু করি, কত মনটা ভালো থাকে, কিন্তু এই আমার বাবুটা যখন আসে তখন আর তো এইসব করতে পারেন না, তার এইদিকে মন নেই, তখন তো তার মতে আমাকে চলতে হয়, তো আমার বাবুটাকে একটু ভালো করে দাও। বলে, তোর বাবুকে? বলে, কেন, ওই শোভাবাজারের রাজকুমার মনীন্দ্রদেব। আচ্ছা, বাবুকে তুই রাজি করাতে পারবি? একবার যদি প্রভুর কাছে যায় আর প্রভুকে দর্শন করে, তাহলে কিন্তু আমি সব ঠিক হয়ে যাবে, তোর বাবুর মতি ঘুরে যাবে। তো যাদুমণি বাইজি অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মনীন্দ্রদেব বাহাদুরকে রাজি করিয়েছেন। এমনিতেই শোভাবাজারের রাজকুমার, তখন কলকাতার সবচেয়ে বড় রাজবাড়ি শোভাবাজার, এখনো আপনারা জানেন শোভাবাজারের বিরাট পুজো হয়, রাজবাড়ির প্রতিপত্তি এখনো আছে। তো ঠিক আছে, অতুল চম্বরী ঠাকুর তাকে নিয়ে ট্রেনে, তখন কলকাতা থেকে ট্রেন যেত ফরিদপুর, দুজনে যাচ্ছেন ফার্স্ট ক্লাসে, ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া যান না রাজকুমার, করে দুজনে গেছেন, গিয়ে প্রভুর আঙ্গিনায় পৌঁছেছেন। অতুল চম্বরী ঠাকুর, প্রভু তো ঘরের মধ্যে বন্ধ, নিজে ভাব বিহ্বল থাকেন, ওইটাকে মহা গম্ভীরাই বলা হতো মহাপ্রভু যে ঘরটার মধ্যে। অতুল চম্বরী বাইরের থেকে প্রভুকে বলছেন, প্রভু, শোভাবাজারের রাজকুমার মনীন্দ্রদেব বাহাদুর এসছেন, আপনি যদি একটু কৃপা করে দর্শন দেন, আমি তাকে অনেক বলে টলে নিয়ে। তো প্রভু বলছেন, প্রভু কিছু বলছেন না, খানিকক্ষণ বসে আছেন, তো আবার গেছেন। তখনও প্রভু কিছু বলছেন। তখন রাজকুমার বারবার বলছেন, প্রভু কি আমাকে দর্শন দেবেন? তখন যখন অতুল চম্বরী ঠাকুর আবার গেছেন, তখন প্রভু বলছেন, অভয়শীলকে খবর দাও।
অভয়শীলকে খবর দাও। অভয়শীল হচ্ছে নাপিত, ওইখানে মস্তক মুন্ডন করে নাপিত। তো ঠিক আছে, কেন প্রভু বলেছেন? অতুল চম্পটি ঠাকুর খবর দিয়েছেন, খবর পাঠিয়েছেন, তো অভয়শীল এসছে। তখন প্রভু বলছেন অভয়শীলকে দিয়ে মনীন্দ্রদেব বাহাদুরের মাথাটা মুড়িয়ে দাও। অতুল চম্পটি ঠাকুর মাথায় হাত, বলে রাজকুমার এই ঘন ঘন বাবরি করা সেই চুল, তার কি চুলের বাহার, কত কত টাকা দিয়ে কত রকম সুগন্ধি তেল মাখে, সেই চুল মুড়িয়ে দেব? বলারই ওনার সাহস হচ্ছে না। প্রভু তো একবার বলে দিয়েছেন, যা বলে দিয়েছেন অন্যথা হবে না। গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলছে, প্রভু আপনার চুলটা, তাহলে মাথা মোড়ালে প্রভু নিশ্চয়ই দেখা করবেন। হ্যাঁ বল, অথচ হতে পারে, প্রভু বলেছেন যখন নিশ্চয়ই মোড়ালে দেখা করবেন, আপনার কিছু অপরাধ আছে সেই জন্য প্রভু। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে মাথাটা মুড়িয়ে দিই। প্রভু মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে। এই মনীন্দ্রদেব বাহাদুরের অভয়শীল সেই চুল টুল, অত সুন্দর চুল, অতুল চম্পটি ঠাকুরের খুব খারাপ লাগছে। মাথাটা মোড়ানোর পর আবার অতুল চম্পটি ঠাকুর গেছে, গিয়ে বলছে যে এবার মাথা মোড়ানো হয়ে গেছে প্রভু, এবার কৃপা করে দর্শন দেন। তখন বলছেন, শোনো কোনো কথা, প্রভু শোনো, মনীন্দ্রদেব বাহাদুরকে নিয়ে এক্ষুনি ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাও, 3rd ক্লাসে যাবে, রাস্তায় কোনো কথা হবে না, মানে তোমরা দুজনে রাস্তায় কোনো কথা হবে। প্রভু আর দেখা করবেন না। তখন অতুল চম্পটি ঠাকুর গিয়ে মনীন্দ্রদেব বাহাদুরকে এটা বললেন। কেমন জানি মনীন্দ্রদেব বাহাদুর কিরম একটা হয়ে গেছেন। তিনি বলে, ঠিক আছে প্রভু যা বলেছেন তাই করো। বলে জীবনে কোনোদিন 3rd ক্লাসে ওঠেন, 1st ক্লাস ছাড়া জীবনে কোনোদিন তারা যাতায়াত করেনি, অত বড় রাজ। 3rd ক্লাসে সাধারণ লোকের মতো দুজনে গেলেন। প্রভু বলছেন রাস্তায় কোনো কথা হবে না, কোনো দুজনের মধ্যে বাক্য আলোচনা হলো না। শিয়ালদা স্টেশনে নামার পরে মনীন্দ্রদেব বাহাদুর অতুল চম্পটি ঠাকুরকে বলছেন যে আপনার প্রভু আমাকে কত কৃপা করলেন। আর অতুল চম্পটি ঠাকুর তো সারা রাস্তা মরমে মরে গেছে, যে নেমে কি বলবো ওনাকে। উনি উল্টে ওনাকে বলছেন, বলে বলেন কি প্রভু কি কৃপা করলেন? বলে কেন? প্রভু ওই যে আমার নাম উচ্চারণ করেছেন দুবার, মনীন্দ্র, আমি এই মনীন্দ্রদেব বাহাদুর কত বড় পাপী আপনি জানেন? আমার বাড়িতে যদি যান, এত বড় একটা চৌবাচ্চা আছে, ওই এক চৌবাচ্চা মদ আমার পেটে আছে, হেন কুকর্ম নেই আমি করি। আমার নাম প্রভু নিজের মুখে উচ্চারণ করেছেন, এটা কম কৃপা? মনীন্দ্রদেব বাহাদুরের মাথা মুড়িয়ে দাও, মনীন্দ্রদেব বাহাদুরকে নিয়ে ট্রেনে চলে যাও, 3rd ক্লাসে যাও, এই যে এতবার আমার নাম তিনি উচ্চারণ করে, এতেই তো আমি ধন্য। তারপরে শেষে বললেন, শুনুন একটা কথা, আমি মনীন্দ্রদেব বাহাদুর শোভাবাজারের রাজা, রাজকুমার মানে তখন তিনিই রাজা, যুবরাজ। আমি কোনো মঠ মন্দিরে, ভারতবর্ষের এমন কোনো মঠ মন্দির নেই আমি যাইনি, আমি গেলে আমার জন্য একটা তোরণ সাজায় না, আর মঠের যিনি অধ্যক্ষ এসে আমায় মালা পরায় না, এরকম আজ পর্যন্ত হয়নি। আপনার প্রভু দেখিয়ে দিলেন যে তিনি সত্যিকারেরই প্রভু, আমার সাথে দেখাও করলেন। শেষে কি হলো? এই মনীন্দ্রদেব বাহাদুর সেই দিন থেকে সমস্ত কুকর্ম ত্যাগ করলেন। প্রভুর একটা চিত্রপট মাথার কাছে রেখে প্রভুর নাম জপ করতেন, আর শেষ জীবনে চোখের জলে ভাসতেন। এইটাকে বলে প্রতিকূলে কৃপা। অনুকূলে নয়, প্রতিকূল ব্যবহার করে কৃপা করলেন।
কিরকম প্রভুর কৃপার ধারা, এই যে আনন্দের প্রকাশ, তার মধ্যে যে আনন্দ, তার ভক্ত যাদুমণি বাইজি চেয়েছে আমার বাবুটিকে প্রভু কিভাবে ভালো করে। প্রভুর এক ভক্ত ছিল গৌরকিশোর সাহা। প্রভু তো উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন তখনকার দিনে, তখনও ব্রাহ্মণরা কিন্তু এই নিম্নবর্ণের কারো হাতে খেতেন না। সাহা বা অন্যান্য যে অব্রাহ্মণ যারা, তাদের হাতে ব্রাহ্মণরা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, বিশেষত যারা সাধন ভজন করেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সবাক বা সাধু ব্রহ্মচারী সাধুর হাতে তারা খেতেন। প্রভু তো তাই ব্রহ্মচারীরা প্রভুর পাক করে তাকে ভোগ দিতেন সব। তো এই যে গৌরকিশোর সাহা, তার একজন তার বোন ছিল, তার নাম ছিল মুক্তা, মুক্তা দাসী বলতো মুক্তা। এই মুক্তা একদিন শ্রীঅঙ্গনে এসছে, প্রভু তখন বাইরে বেরিয়েছেন। প্রভুর তো এরকম বালক বধ, তখন বেশিরভাগ সময় দেহে কোনো কাপড়ও থাকতো না, বালক বধ থাকতেন প্রভু, শিশু ভাব প্রভু। তো দূরে কৃষকরা মাঠের মধ্যে একটা কিছু তুলছে, একটা কোনো গাছ মানে লতা গুল্ম তুলছে। প্রভু মুক্তা খেলছে, মুক্তা ওরা কি করে রে? বলে ও মা প্রভু জানো না, ওটা তো মটর শাক, মটর শাক তুলছে। বলে মটর শাক কি হয়? মটর শাক খায় তো, তুই খাওয়াবি, আমাকে রেঁধে খাওয়াবি? প্রভু বলছে। মুক্তা বলে হ্যাঁ। তারপরে গিয়ে ঘরে দাদার সাথে আলোচনা করেছে এই গৌরকিশোর সাহা। দাদা বলছে প্রভু বলেছেন, কিন্তু প্রভু কি আমাদের খাবার, আমাদের বাড়িতে রান্না করা খাবার খাবেন? প্রভু তো খাবেন না, আমরা তো সাহা। মুক্তা বলছে প্রভু তো আমার কাছে খেতে চেয়েছেন, তুমি করো না। এবার শুধু তো শাক দেওয়া যায় না, শাক অন্ন সব পরিপাটি করে একটা শুদ্ধ নতুন থালা, কাঁসার থালায় কিনে এনে রান্না টান্না করে ঢাকা দিয়ে গৌরকিশোর নিয়ে গেছেন। সেদিন একটু দেরিও হয়েছে সবকিছু করে, তখনও প্রভু ভোগের সময় প্রভু কিন্তু দরজা খুলে দেন। খুললে যিনি ব্রহ্মচারী রান্না করে প্রভুকে ভোগ, প্রভু খোলেননি দরজা। গৌরকিশোর যা মাত্র প্রভু দরজা খুললেন, গৌর মহান্ন এনেছো, মহান্ন এনেছো বলে প্রভু স্বয়ং সেই ভোগ নিয়ে ভেতরে প্রভু আবার দরজা বন্ধ করে। সেই সময় না বৈশাখ মাস, খুব তাপ রৌদ্র। গৌরকিশোর মনে মনে ভাবছেন ভেতরে প্রভু মানে প্রসাদ এই ভোগ গ্রহণ করছেন, প্রভু তো এই গরমে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে, একটু যদি আমি থেকে প্রভুকে বাতাস করতে পারতাম। যাই হোক, প্রভুর ওখানে তো ভেতরে ব্রহ্মচারীদেরই প্রবেশ করতে দেন না প্রভু, আর এমনি ভক্তদের তো দূরের কথা। তো পরে প্রভু যখন ভোগটা গ্রহণ হয়ে গেছে, বেরিয়েছে থালা, দেখেন প্রভু সব প্রায়, প্রভু তো গ্রহণই করতেন না, সব নানা রকম জিনিস থরে থরে সাজিয়ে দিলে প্রভু এরকম এই যে 4-5 আঙ্গুলে যেটুকু অন্ন ওঠে ওইটুকু তুলে ইচ্ছে হলে পেতেন, কখনো পেতেন না। কখনো দিনের মধ্যে 5-6 বার ভোগ দেওয়া হলে প্রভু গ্রহণই করতেন না, ফেলে দেওয়া হতো। একাধিক ক্রমে 7 দিন খাননি, এরকমও হয়েছে। তো সেই প্রভু সব গ্রহণ করেছেন প্রায়। ভক্তরা আর সাধুরা ধন্য ধন্য করছে গৌরকিশোর, গৌরকিশোর তোমার অদ্ভুত প্রেম, না হলে প্রভু গ্রহণ করত। যাই হোক, গৌরকিশোর খুব খুশি। তখন গৌরকিশোর গিয়ে প্রভুকে বলছেন, প্রভু আমি ধন্য, আপনি আমার ভোগ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গরমে তো আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রভু বলছেন না, মুক্তা দিদি মিষ্টি মিষ্টি বাতাস দিচ্ছিল। গৌর কিছু বুঝলেন না, কি বললেন প্রভু, মুক্তা মিষ্টি মিষ্টি বাতাস? তারপর গৌরকিশোর বাড়িতে এসছেন, এসে তার বোনকে বলছেন, সেই তো সব রান্না করে পাঠিয়েছে না, দিয়ে লাস্টে বলছেন প্রভু একটা কথা বললো যে আমি কিছু বুঝলাম না, বললো মুক্তা দিদি মিষ্টি মিষ্টি বাতাস দিচ্ছে।
শুনে মুক্ত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে। এই যে গৌরকিশোর সাহা তিনি ভোগটা নিয়ে গেছেন, মুক্তা তো যেতে পারেননি। ওখানে প্রভুর একটা চিত্রপট ছিল তাদের বাড়িতে, মুক্তা সেই চিত্রপটে বাতাস করছিলেন, সেই চিত্রপটে বাতাস করছিলেন। প্রভু সেই কত দূরে শ্রীঅঙ্গন, সেইখানে বসে সেই বাতাস তিনি গ্রহণ করেন এবং বলছেন, তার তো জানার অন্তর্যামী সব তো প্রভু। সেই জন্য আমি যেখানেই থাকি সেবা করি, প্রভু কিন্তু তিনি যেখানে আছেন। গুরুদেব তিনি হয়তো আপনার থেকে যোজন মাইল দূরে বসে আছেন, কিন্তু আপনি গৃহে তার চিত্রপটে সেবা করলে প্রভু সেটাই দেখালেন যে আমি সাক্ষাৎ গ্রহণ করি, প্রেমের সেবা আমি সাক্ষাৎ। এইরকম ভক্তদের প্রতি তার প্রেম কৃপা করেছেন, দেখিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, তিনি আবার তার এক ভক্ত ছিল মাদারি সাহা, অল্প বয়স, বেশি বয়স না, বালক কিশোর বয়সের ভক্ত। সে একদিন শ্রীঅঙ্গনের সামনে দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। প্রভু দেখতে পেয়ে বলছেন, এই মাদারি কোথায় যাস? বলে, ও আজকে জমিদার বাড়িতে খুব বড় নেমন্তন্ন, হ্যাঁ আমি যাচ্ছি, ওখানে প্রসাদ পাবো, কিছু মহোৎসব আছে কিছু। ও বলছে, শোন ভালো সন্দেশটা আমার জন্য নিয়ে আসিস। হ্যাঁ, প্রভু বলেছেন। তো মাদারি আগেই গিয়ে একটা আলাদা করে কলা পাতা নিয়েছে, নিয়ে প্রভুকে তো ওখানে সবাই চেনে, বলেছে প্রভু সন্দেশ চেয়েছেন, ওই কলা পাতায় সন্দেশটা আলাদা করে দেবে, এটো কাটার মতো আলাদা করে রেখে। ওরা সব পরিবেশনের সময় সন্দেশটা গৌরকিশোর হাত, এই মাদারি হাত তার ধুয়ে পরে কলা পাতাটা ভাঁজ করে সন্দেশটা নিয়ে এসছে। প্রভু সন্দেশ এনেছে। তখন প্রভু বললেন, দে দে তবে খাই। বলে সন্দেশটা নিয়ে প্রভু একটু এরকম ঘুরে, প্রভু কারো সামনে তো খেতেন না, প্রভুকে খেতে কেউ দেখেননি কোনো, প্রভু একটু ঘুরে সন্দেশটা একটু কোনা ভেঙে মুখে দিয়ে ওর হাতে দিয়েছে। প্রসাদ হয়ে গেল। গৌরকিশোর প্রভুর হাত থেকে দিয়ে প্রভু বলছেন, তুই নে এবার, তুই খা। ও এবার আবার ওটাকে প্রভুর প্রসাদটা একটু ভেঙে ভেঙে করে মুখে দিয়েও মনে মনে ভাবছে যে প্রভু খেলেন, কিভাবে খেলেন সেটা তো দেখতে পেলাম না। হ্যাঁ, প্রভুর খাওয়াটা যদি দেখতে পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামী প্রভু বললেন, দে, ওর মন জেনে আবার বললেন, দে। ও প্রভুকে আবার দিয়ে দিল। তখন প্রভু ওর এঁঠোটা আবার ভেঙে খেলেন। এঁঠো মানে ওই চেকো ভেঙে খেয়েছে, ওর প্রসাদী হয়ে গেল, তো প্রভু সেটা আবার। তখন প্রভু আবার ওকে দিয়ে দিলেন। তখন মাদারি সাহা প্রভুকে বলছেন, প্রভু সন্দেশটা কেমন? বলছেন, প্রভু বলছেন, সন্দেশটা ভালো, তবে প্রথমবারের থেকে দ্বিতীয়বারেরটা আরো মিষ্টি। প্রথমবারের থেকে দ্বিতীয়বারেরটা আরো মিষ্টি। ভক্তের এঠো বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন এবং বলছেন সেটা আরো মিষ্টি। ভক্তের প্রেমের সেবা প্রভু কিরকম গ্রহণ করেন এটা প্রভু বলছেন। এই কৃপাময় ভগবান, তিনি আমাদের মধ্যে এসে এগুলো করে দেখিয়ে গেছেন। প্রথমে তিনি প্রথমে যেটা দিলেন সেটা হলো প্রসাদ, আর পরে যেটা দিলেন সেটা ভগবানের পরে, এই যে
জগন্নাথ দেবের যে ভোগ লাগে, সেই ভোগটা যখন প্রথম বেরোয় সেটা হয় প্রসাদ। তারপরে সেইটা যখন মা লক্ষ্মী আরো সব যারা আছেন তাদের কাছে যায়, তারপরে বেরোয় সেটা হয় মহাপ্রসাদ। তো ভগবান গ্রহণ করেন, সেটা তখন হয় প্রসাদ। তারপরে যখন তার পরম ভক্ত, ভগবানের পরম ভক্তকে গুরুদেব, তারপরে গুরুদেব যখন সেটা গ্রহণ করেন, ভগবানের ভোগের পরে আমরা গুরুদেবকে দিই, গুরুদেব যখন সেটা গ্রহণ করেন, তারপরে যেটা বেরোয় সেটা হয় মহাপ্রসাদ। তাহলে দ্বিতীয়বার পাওয়ার পর যেটা হলো সেটা হলো মহাপ্রসাদ। প্রভু মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কে বর্ণনা, সে বলে আরো মিষ্টি। এখন তো এটা মহাপ্রসাদ, আগে শুধু আমি পেয়েছিলাম, ভগবান পেয়ে, ভক্তের আস্বাদনের পরে যেটা পেলাম এটা মহাপ্রসাদ, তাই আরো মিষ্টি বলে। এটা তত্ত্বত ব্যাখ্যা, কিন্তু আসলে প্রভু কৃপা করে দেখালেন যে ভক্তের, আমাদের গল্প শুনি না, সখ্যভাবে সখাদের এটো কৃষ্ণ গ্রহণ করতেন, হ্যাঁ, আমরা রাম অবতারও শুনি যে এটোকে ভগবানকে দিচ্ছে দেখে যে ভালো, তো সেইটা যে সত্যি হয় প্রভু সেটা দেখা। আমরা ভগবানের এই যে তিনটে লক্ষণ, সৎ চিৎ আনন্দ, সৎ আর আনন্দের কথা শুনলাম, যে আনন্দে তিনি করুণা করে সবাইকে তাদের নিরানন্দ দূর করেন, সে কথাও শুনলাম। আরেকটা ভগবানের মূল বৃত্তি হচ্ছে চিৎ বৃত্তি। চিৎ মানে হচ্ছে চেতনা, আমরা বললাম চিৎ মানে চেতনা। এই চেতনা বৃত্তিটা ভগবানের, এটা কি জিনিস দেখুন, আমরা সবাই চেতনা কথাটা মানে জানি। এখন বলে এই গাছপালারও নাকি চেতনা আছে, তারপরে যে ছোট ছোট জীব মানে পোকামাকড় তাদের চেতনা আছে, আবার তার থেকে একটু বড় যে জীব কুকুর বিড়াল খরগোশ এদের চেতনা আরেকটু উন্নত, আরো বড় জীব যারা গরু এরকম এদের চেতনা, গরুর তো মধ্যে অনেক ভাব আছে। গরু আমরা শুনেছি আগেকার দিনে এক একটা বাড়িতে যে গরু তিনি সেবা করতেন সেই বাড়ি, তার প্রতি গরুর একটা গোজাতি সে একটা বিশেষ প্রেম থাকতো, তিনি মারা গেলে তার চোখ দিয়ে অশ্রুবর্ষণ। তাহলে আরেকটু উন্নততর চেতনা, জীব হলেও, হ্যাঁ, পশু হলেও তার মধ্যে উন্নততর চেতনা। আর সবচেয়ে উন্নত চেতনা আমাদের মানুষের, সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনা। এই চেতনাটা হচ্ছে কি চেতনা? হ্যাঁ, চিমটি কাটলে লাগে, এটা একটা চেতনা, কিন্তু উচ্চতর চেতনা শাস্ত্র বলছে আত্মচেতনা। আমি কে, আমি সত্যিকারের কে, আমি কি করতে এখানে এসেছি, এই যে চেতনা, এটা হচ্ছে আত্মচেতনা। এটা হচ্ছে চেতনার সবচেয়ে উঁচু স্তর। তো এই যে আত্মচেতনা, অর্থাৎ প্রভুর আত্মচেতনা কি হবে? তিনি স্বয়ং ভগবান। এই যে ভগবত বুদ্ধি বা ভগবত চেতনা তার মধ্যে সর্বক্ষণ ছিল, পরিষ্কার ভাবে ছিল, একেবারে ছোটবেলার থেকে। এরকম দেখা যায় না, এরকম অন্যান্য অবতারে দেখা যায় না। একেবারে ছোটবেলার থেকে ভগবানের সেই আত্মচেতনা, সেলফ কনসাসনেস তার মধ্যে ছিল। তিনি যে স্বয়ং ভগবান তিনি নিজে বলে গেছেন। তার খুব পার্ষদ এবং অনুরক্ত ভক্ত, অন্তরঙ্গ ভক্ত নবদ্বীপ দাসজি তাকে একদিন স্টিমারে ভ্রমণ করতে করতে বলছেন, অনাদির আদি গোবিন্দ শ্রী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ, এই শ্রী শ্রীকৃষ্ণ লীলা ও শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা, এই দুই লীলার সর্বসমষ্টি শক্তি সম্পন্ন যিনি,
তিনি হরিপুরুষ শ্রী শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর, নিজেকে দেখিয়ে বলছেন। আর বলছেন, তারপরে ইংরেজিতে বলছেন, দ্য লীলা কম্বিনেশন অফ অল থিংস। আমি সেই রে সেই, জানলি বলে তাকে নিজের পরিচয় দিল, নিজে মুখে নিজের পরিচয় দিয়ে গেছে যে তিনি কৃষ্ণলীলা আর গৌরলীলার সম্মিলিত রূপ। খুব ছোটবেলায় যখন তার মুখে কথাও ফোটেনি, আধো আধো শব্দ, তিনি ছোট ছোট তার খেলার সঙ্গীদের নিয়ে কীর্তন করতেন। জগামাধা পাপী ছিল হরিনামে তয়ে গেল, জগামাধা পাপী ছিল হরিনামে তয়ে গেল, তরে গেল বলতে তয়ে গেল বলে একটা ছোট খেলনার ঢোল ছিল। কে শেখালো, কার মুখে এটা শুনলেন কেউ জানে না, নিজের থেকেই তার মধ্যে এগুলো বিভিন্ন পদ পদাবলী স্ফুরিত হতো, কীর্তন স্ফুরিত হতো। খুব ছোট বয়সে তিনি বাবাকে হারান, আর তিনি তার মাকে আরো আগে হারান, একেবারেই কম শিশু বয়সে। তো যেহেতু মা ছিলেন না, বাবা তাকে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে রেখে গেছিলেন। জ্যাঠামশাই আর জেঠিমা তাকে মানুষ করতেন, আর বাবা দূরে ওই ডাহাপাড়ায় বাবা অধ্যাপনা। এমত অবস্থায় হঠাৎ করে তার বাবা মারা যান, আর বাড়িতে কিন্তু কোনো খবর আসে যে বাবা মারা গেছে। তো ওইটুকু ভালো প্রভু 3 দিন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলেন। সবাই জিজ্ঞেস করছে, জগৎ কি হয়েছে, জগৎ কি হয়েছে, জগৎ কাঁদছো কেন? কোনো সাড়া শব্দ নেই। 2 দিন বাদে ডাহাপাড়ার থেকে একজন এসে খবর দিল যে প্রভুর বাবা দীননাথ নায়রত্ন মহাশয় প্রাণ। কিরম ওইটুকু বয়সে কিরম অন্তর্যামিত্বতা, ভগবত লক্ষণ, চিৎ শক্তির প্রকাশ। 13 বছর বয়সে প্রভুর উপনয়ন হয়। 13 বছর বয়সে প্রভুর উপনয়ন হয়। তো উপনয়নের দিন তো ওই জ্যাঠামার মশাইয়ের বাড়িতেই হচ্ছে। তো তখন ওই জেঠিমাও মারা গেছেন। তো প্রভুর এক জ্যাঠুত দিদি ছিলেন দিগম্বরী দেবী, অনেক বড়, তিনি বিধবা। ওই বাড়িতেই তখনকার দিনে বাপের বাড়িতে জ্যাঠামশাই ওখানে আছেন। তিনি সব তখন কিন্তু প্রভুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। মানে প্রথমে মাকে, তার অল্প কিছুদিনের মধ্যে জেঠিমাকে হারান, তারপরে এই জ্যাঠুত দিদির কাছেই মোটামুটি মানুষ দিগম্বরী। দিগম্বরী দেবী সব কিছু পর্যালোচনা, যজ্ঞী বাড়ি পইতে হবে হচ্ছে। তো প্রভু সেই পইতের সময় ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে একটা ঘরে আগেকার দিনে থাকে না, প্রভু সেরকম ছিলেন। সেই ঘর থেকে প্রভু তার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী ছিলেন একজন বালিকা, নিস্তারিণী দেবী। প্রভু তাকে নিচু নিচু বলে ডাক। তো প্রভু তাকে ডাকছেন যে ঘরের ভেতর থেকে, এই নিচু, এদিকে আয়। এদিকে নিস্তারিণী দেবী ব্যস্ত, ওখানে নানা কাজকর্ম আছে, দিগম্বরী দেবী হয়তো কোনো কাজ দিয়েছেন। তখন তিনি বলছেন, আমি ব্যস্ত, কাজ করছি, পরে আসবো। প্রভু বলছেন, ওসব অকাজ, আমার কাছে এসে কাজের কথা শোন। যেই বলেছে আমার কাছে এসে কাজের কথা শোন, তখন বালিকা হিসাবে নিস্তারিণী দেবী, প্রভু তো খেলার সঙ্গী, তাকে বলছে, তুই কে তোর কাছে কাজের কথা শুনবো? বড়রা অনেক কাজ দিয়েছে, তোর কথা শুনবো? যেই বললো তুই কে, এতক্ষণ প্রভু কিন্তু বালকের মতো কথা বলছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রভু গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলছেন, আমি গৌরাঙ্গ। ওইটুকু ভালো, 12-13 বছর বয়স, বলছেন আমি গৌরাঙ্গ। নিস্তারিণী দেবী হঠাৎ বলে ফেলেছেন, হ্যাঁ বিশ্বাস করি না। তখন প্রভু আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, পরে জানবি। দেখুন, শেষ জীবনে এই নিস্তারিণী দেবী, তিনি ফরিদপুর শ্রী অঙ্গনে চোখের জলে ভাসতেন, আর প্রভুর নাম জপ করতেন, আর বলতেন, তো প্রভু চলে গেছেন অপ্রকট, আমি জগৎকে চিনতে পারি। তো এইরকম তার মধ্যে ভগবত্ব। প্রভু ছিলেন অজনী সম্ভব, সাধারণ প্রাকৃত মনুষ্যের মতো তার জন্ম নয়।
ভাগবত ভালো করে চর্চা করলে আমাদের গুরু মহারাজজি দেখিয়েছেন যে বোঝা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজনী সম্ভব ছিলেন। গৌর সুন্দরও সেভাবে আলোচনা নেই, কিন্তু তিনিও অজনী সম্ভব। আর বন্ধু সুন্দর তো একেবারেই অজনী সম্ভব। তার বাবা মা তাকে দিব্য স্বপ্ন দেখে ঘরে গৃহে এসে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মায়ের গর্ভ থেকে তার জন্ম নয়, প্রাকৃত গর্ভ থেকে তার জন্ম নয়। প্রভুর এক ভক্ত ছিলেন গোপাল মিত্র। প্রভু তাকে জ্যাঠা জ্যাঠা, প্রভু থেকে বললাম বেশিরভাগ ভক্তই প্রভুর বয়সে বড়। প্রভু তো 17-18 বছর বয়সে সব তিনি পূজিত হচ্ছেন, তার ভক্তরা বেশিরভাগই তার থেকে বয়সে বড়। তো এই গোপাল জ্যাঠা একবার কি বলেছেন, তো প্রভু তখন তাকে বলছেন আমি অজনী সম্ভব, নিজেই বলছেন। তারপরে বলছেন তার বাবার নাম ছিল দীননাথ রায় রত্ন। বলছেন মাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, মায়ের নাম করে, যে দিনুর স্ত্রী মানে দীননাথ রায় রত্নের স্ত্রী, দিনুর স্ত্রীর কোনোদিন গর্ভ হয় নাই জানিস। বলছেন আমি অজনী সম্ভব, দিনুর স্ত্রীর কোনোদিন গর্ভ হয় নাই জানিস, বললেন তো নিজেই। একবার ভুল ক্রমে আমি বললাম অতুল চম্পুটি ঠাকুর তার আত্মীয় ছিলেন না, আসলে এই যে প্রভুর জ্যাঠতো দিদি দিগম্বরী দেবী, যার কাছে প্রভু কোলে পিঠে করে মানুষ, তার একটি কন্যা ছিল ক্ষীরোদা দেবী। এই ক্ষীরোদা দেবীর পতি ছিলেন আমাদের অতুল চম্পটি ঠাকুর। যে অতুল চম্পটি ঠাকুর একবার কোনো কারণে হঠাৎ বলে ফেলেছেন যে তাহলে ক্ষীরোদা দেবী প্রভুর ভাগ্নি হচ্ছেন, আপনার ভাগ্নি ক্ষীরোদা, এরকম বলে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বললেন তোর এত আস্পর্ধা, আমার সাথে প্রাকৃত জীবের সম্পর্ক, তোদের মতো প্রাকৃত, একটা শব্দ ইউজ করেছেন সেটা আমি এখন বলতে চাই না, তোদের মতো প্রাকৃত ভাবে আমার জন্ম নয়, আমি অজনী সম্ভব। প্রভু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বললেন। এইটা তার ভগবতের একটা পূর্ণ লক্ষ্য, যে তিনি অজনী সম্ভব। ছোটবেলার থেকে তিনি যে স্বয়ং ভগবান, বললাম এই চেতনা তার মধ্যে একদম পূর্ণ মাত্রায় ছিল। প্রভু ছোট বালক, এই যে জ্যাঠতো জ্যাঠামশাই বাড়িতে মানুষ, তার 2 জ্যাঠতো দাদা ছিল, তাদের বিবাহ হয়েছে, দিয়ে বৌদিরা বাড়িতে এসছেন, নতুন বউ এসছেন। তখন দিগম্বরী দেবী বলছেন জগৎ এসো, বৌদিদের প্রণাম করো। প্রভু কি করলেন, প্রভু একটা লম্বা বাঁশের ডগা নিয়ে এলেন, বাঁশের এরকম একটা লম্বা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে এলেন, এসে কঞ্চির একটা ভাগ বৌদির পায়ের কাছে ছোঁয়ালেন, আর অন্য যে ভাগটা সেখানে তিনি মাথা প্রণাম করলেন না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এক রমণীকে স্পর্শও করলেন না। তার মধ্যে এই চেতনা ছোটবেলার থেকে। একদিন প্রভু তো স্কুলে যেতেন, প্রভু যাওয়ার সময় তুলসী পরিক্রমা করছেন। দিগম্বরী দেবী দূর থেকে দেখছেন সূর্যের আলো একদিকে পড়েছে, ছায়াটা তুলসীর একটা দিকে যেরকম থাকে, কিন্তু তুলসীর ছায়াটা একদিকে পড়ছে না। এই যে প্রভু ঘুরছেন, ছায়াটা ঘুরে 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 অদ্ভুত অলৌকিক প্রভুর পায়ের কাছে কাছে ঘুরছে। দেখে দিগম্বরী দেবী তো অবাক, এটা কি হচ্ছে, ভুতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে, আমি কি কোনো ভূত প্রেত ভর করলো নাকি জগতের উপর? তিনি তো বাৎসল্য ভাবে এটা চিন্তা করেন, হ্যাঁ জগৎকে জানলো ও কিছু না, তুমি জগৎ। পরে এক সময় প্রভু
ব্রাহ্মণকান্দা যে তার বাড়ি ফরিদপুরে, ওখান ছেড়ে পাবনায় তার আরেক দিদি গোলকমণি দেবী তার কাছে ছিলেন। খুব শীতের সময় হয় না, শরীরটা রুক্ষ হয়ে যায়। প্রভু তো তীব্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকতেন, তিনি কোনো তেল ব্যবহার করতেন না, চুলেও তেল দিতেন না, ব্রহ্মচারীরা এসব ব্যবহার করেন। প্রভু শরীরটা খুব খড়ি খড়ি মতো হয়ে, তো দিগম্বরী দেবী গোলকমণি দেবী বাৎসল্যের ভাই, জগৎ গায়ে তেল দাও না, আসো আজ আমি তোমার তেল মাখি। জগৎ বলছে না না না, বল আসো না, বলে বুকে বললাম যে আগে সবসময় একটা কাপড় দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখ, বুকের কাপড়টা দিদি এরকম সরাতে গেছে, সরিয়েছে। যেই সরিয়েছেন দেখছেন বুকের মধ্যে একটা জ্যোতির্ময় কি দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। আমি কি দেখলাম? জগৎ তখন তার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করতে তিনি আমার জ্ঞান বলছে, জগৎ তোমার বুকে ওটা কি কি দেখলাম? তখন জগৎ আস্তে করে বলছেন, দিদি কাউকে বলবেন না, ওটা ভৃগুপদ চিহ্ন। এই যে ভগবান বিষ্ণুর বুকে থাকে ভৃগুপদ চিহ্ন, ওটা ভৃগুপদ চিহ্ন, এই জন্য তো আমি বুকের কাপড় খুলি। তারপরে ওই সময় পাবনাতে একজন সিদ্ধ সাধক থাকতেন, সিদ্ধ বাক সাধক, তার নাম ছিল হারান খেপা। সবাই তাকে বুড়ো শিব বলতো, মানে সাক্ষাৎ শিব। সে যা বলতো তাই ফলে যেত। পাগল তো পাগলই সেরকম। এমন ছিল পাবনার বাজারে, হয়তো ওই যেমন কুমোররা হয় না, তারা হাড়ি কলসি বিক্রি করছে, আর হারান খেপা গিয়ে লাঠি নিয়ে সব ভেঙে দিলেন। যখন ভেঙে দিলেন তারা রাগ করলো না। হারান খেপা ভেঙে দেওয়া মানে এটা মহা আশীর্বাদ, তার মানে তার ব্যবসা ফুলে পেঁপে উঠবে আরো, এইরকম লোকের ধারণা আছে। তিনি কাউকে যদি অগত্য গালাগালি দিতেন, লোকে খুশি হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ত। এইরকম সিদ্ধ বাক মহাপুরুষ ছিলেন হারান খেপা। তো তিনি প্রভুকে বলতেন যে স্বয়ং ভগবান, বলতেন জগা রাজা, অর্থাৎ জগৎ সুন্দর রাজা, আমরা সব প্রজা। প্রভুকে তিনি নিজে হাতে আরতি করতেন। রতনে রতন চেনে না, তিনি সিদ্ধ সাধক ছিলেন বলে তিনি প্রভুকে চিনতে পেরেছিলেন। ভগবানের শ্রীদেহে অনেক চিহ্ন থাকে। প্রভু বলেছেন, আমি একটি চিহ্নধারী পুরুষ। তো সেই রকম সব ভগবত চিহ্ন প্রভুর মধ্যে বর্তমান ছিল। তার প্রিয় ভক্ত রমেশচন্দ্র বলেছিল, সে প্রভু তাকে কপালে পূর্ণ চন্দ্র দেখেছে। জিজ্ঞেস করছে এটা কি? তখন প্রভু বলছেন, এটি পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রভাল, এটা শ্রীকৃষ্ণের কপালে থাকে। শিবের কপালে অর্ধচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের কপালে পূর্ণচন্দ্র, তা আমার কপালে পূর্ণচন্দ্র দর্শন। তার এক প্রিয় ভক্ত বকুলাল বিশ্বাস, তাকে প্রভু ষড়ভুজ মূর্তিতে দর্শন দেয়। ষড়ভুজ মানে কি? ছটা বাহু, ওপরের দুটো বাহুতে ধনুর্বাণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র, আর মাঝের দুটো বাহুতে বংশীধারী শ্যামসুন্দর, ওটা নবদুর্বাদ দলশ্যাম। তিনটে হাত তিন রকম, ওপরের হাত নবদুর্বাদ দলশ্যাম, আর মাঝের হাতটা বংশীধারী ঘনশ্যাম মেঘবর্ণ, আর নিচের দুটো হাত দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে আছেন স্বর্ণবর্ণ, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, অর্থাৎ গৌড় সুন্দর। এই ষড়ভুজ মূর্তি তার, তিনি এই তিনজনের মিলিত স্বরূপ, এটা কিন্তু প্রভু দর্শন করিয়েছিলেন। আবার একদিন বকুলালকে
তার পায়ের তলায় ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, এই যে আরো যে ভগবত চিহ্ন থাকে, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ বিভিন্ন যে চিহ্ন ভগবান চরণে থাকে, সেগুলো তিনি বকুলাল বিশ্বাস দেখেছিলেন। এই বকুলাল বিশ্বাসকে আমার গুরুদেব ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তিনি দেখেছিলেন, তার সাথে সাক্ষাৎ। তিনি তাকে বলেছিলেন যে শোনো, আমাদের তো তখন কৈশোর থেকে যৌবনে যাচ্ছে, সেই সময় স্বাভাবিক ছেলেদের ওই বয়সী মেয়েদের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে, ছেলেদের মেয়েদের প্রতি একটা আকর্ষণ হয়, এটা স্বাভাবিক, ওই সময় ওই যৌবনের উন্মেষে এটা হয়। কিন্তু একজন ছেলের যে একজন ছেলের প্রতি এইরকম আকর্ষণ হয়, এইটা আমরা কোনোদিন দেখিনি। প্রভুর প্রতি আমাদের এমন আকর্ষণ ছিল যে কোনো আকর্ষণ তার টলাতে পারে। একটা দিন যদি তার আমরা সঙ্গ না পেতাম, তাকে একটু দেখতে না পেতাম, রাত্রে ঘুমতো না। এইরকম অদ্ভুত তার আকর্ষণ, অদ্ভুত তার রূপের আকর্ষণ। তার বকুলাল বিশ্বাস এটা আমার গুরুদেবকে বলেছেন, তার কাছে আমার। আর বকুলাল বিশ্বাস তো শুধু না, আমার গুরুদেব ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বয়ং প্রভুর চরণে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখেছেন, দর্শন করেছেন। তিনিও স্বয়ং একদম বালক বয়সে 80 মাইল পথ হেঁটে, হ্যাঁ, তিনি আরো দুজন বালক ভক্তের সাথে ফরিদপুরে প্রভুকে দর্শন, অলৌকিক ভাবে প্রভু দর্শন করেছিলেন। এবং যে প্রভু যে সেই মহাগম্ভীরার ভেতরে থাকতেন, সেখানে মহেন্দ্রজির কৃপায় মহেন্দ্রজি তাকে নিয়ে প্রবেশ অধিকার দিয়ে তাকে দিয়ে প্রভুর চরণ অর্চনা করেছিলেন। এই যখন মহেন্দ্রজি তাকে প্রভুর চরণ অর্চনা করছেন, তখন গুরুদেবকে সব নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই দেখো প্রভুর চরণে স্বয়ং ভগবান বলছেন তোর সাথে বিয়ে দিয়ে দিল, এই চরণে চিরকাল বাঁধা। তার নাম ছিল বঙ্কিম, তখন বালক। বঙ্কিমকে বললেন এর চরণে চিরকাল বাঁধা হয়ে থাকে। এই যে অতুল চম্পটি ঠাকুর, প্রভুর ভগবানের আরেকটা বিরাট যে তার লক্ষণ, অন্তর্যামিত্ব। এবং সর্বগত্য, কোনো কিছু তার কাছে অজানা নেই। শুধু অন্তর্যামিত্ব না, আপনার অন্তরটাকে জানেন, সর্বগত্য, সবকিছু তিনি জানেন। এটা ভগবানের শক্তি। সর্বগত্য, সর্বময়ত্ব, বিভূত্ব, এইগুলো ভগবানের কতগুলো মূল শক্তি। তো এই সর্বগত্য শক্তি প্রভুর মধ্যে ছিল। অতুল চম্পটি ঠাকুর বলছেন, একবার আমার গুরুদেব ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মাসাধিক কাল কাশীতে অতুল চম্পটি ঠাকুরের খুব সঙ্গ করেছিলেন, তার কাছে প্রভুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন। সেই একটা কথা স্মরণ করে আজকে সময় হয়ে গেছে বাক্যকে বিশ্রাম। কি কথা বলছেন? আমার যেদিন বিয়ে হলো, বিয়ে হয়ে আমি এই যে প্রভুর বাড়িতে, মানে প্রভু তো তখন সেখানে থাকতেন, এই ক্ষীরোদা দেবীর সাথে তার বিয়ে হলো, প্রভুর জ্যাঠতো দিদি। কথায় দিদি, আসলে তো প্রভু অজনই সম্ভব, প্রভুর সাথে কারো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওর পালনকারী দিদি যদি আমরা বলি। তো অতুল চম্পটি ঠাকুর উচ্চ শিক্ষিত, আমি আগে বলেছি 3টে অঙ্ক, ইংরেজি, সংস্কৃতে অনার্স, স্কুলের হেডমাস্টার, অত উচ্চ পদে চাকরি করেন। বলছেন আমার একটা ছোট বদগুণ ছিল, আমার একটু তখন তামাক খাওয়ার স্বভাব ছিল। নতুন জামাই বাড়িতে এসছে, সবাই তো জামাইকে আদর, কি জামাইয়ের জন্য কি করা যায়, কেউ এটা এনে দিচ্ছে, কেউ ওটা এনে দিয়ে, কেউ ওটা এনে দিচ্ছে। তামাকের কথাটা তিনি ঠিক কাউকে বলতে পারছেন। আচ্ছা, এবার প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর সাহেব পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে, ইনি তোমার মামা শ্বশুর। মামা শ্বশুর হলো বয়সে অনেক ছোট বয়সে তার থেকে। তো যখন অন্য সবাই একটু
দূরে, আর প্রভু তার সাথে একা আছেন। তখন তিনি বলছেন প্রভুকে উদ্দেশ্য করে যে তুমি আমার জন্য এক ছিলেন তামাক একটু সেজে আনবে, এক ছিলেন তামাক সেজে আনবে। অতুল চম্পটি ঠাকুর গুরুদেবকে বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই বালকের চক্ষু অগ্নিবর্ষী হয়ে গেল, আগুনের গোলা যেন বেরোচ্ছে তার চোখ। সে আমাকে বলল, তুমি একজন মহাপাপী, তুমি অমুক পাপ কার্য করিয়াছ, তুমি আমাকে বলো তোমার জন্য তামাক সেজে আনতে। অতুল চম্পটি ঠাকুর বলছেন, এমন একটা পাপ কার্যের কথা আমাকে সে বলল, সেটা আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না যে ওই কাজটা করি। আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না যে আমি ওই পাপ কাজটা করেছি। সেই দিনই বুঝলাম আমার এই ছোট মামা শ্বশুরটি সাধারণ মানুষ নয়, এই রকম সর্বগত শক্তি প্রভুর মধ্যে ছিল। সুতরাং আমরা দেখলাম কি অদ্ভুত সত্তার সৌন্দর্য, চেতনার এই যে সর্বগত, এই সবই তো তার চেতনার একটা উচ্চ স্তরে বিকাশ। আর করুণার তো অশেষ করুণার ধারা, আর যে আনন্দ শক্তির বিশেষ, ভগবানের আনন্দ শক্তি মানে যেটাকে করুণা শক্তি, তার বিশেষ প্রকাশ তার। তো এই জন্য তাকে স্বয়ং ভগবান বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। এই বলে প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে বাক্যকে এখানে বিশ্রাম। রাধা গোবিন্দ প্রেমানন্দে হরি হরি বল, জয় জগৎবন্ধু বল, হরি বল হরি বল, নিতাই গৌর হরি প্রেমানন্দে হরি হরি বল।